Good morning, everyone. In previous lecture, we have studied about group discussion and objectives of group discussion. Am I audible to all? Am I Yes, ma'am. clearly audible to all? Yes, ma'am. Okay, in previous lecture, we have studied about what is group discussion, definition of group discussion, what are the objectives of group discussion. This we have studied in our previous lecture. Then this is the image of group discussion, how it is conducted, means the speaker is sitting towards the facing towards his audience. Like this, the group discussion is conducted. Then how to conduct a group discussion, which are the points we have to consider while conducting any type of group discussion. This also we have studied. Then what are the applications of group discussion, means where the group discussion is applied, what are the advantages of group discussion, what are the limitations of group discussion. About all these things we have studied in our previous lecture. Then today we are going to study about what are the meetings, what are the types of meetings, what are the different classifications of meetings, what are the seminars, what is the conferences, and how they are organized and how they are conducted. Today, this we are going to study in detail. Meetings. What is the meetings? Meetings are one of the oldest and the most important group methods of extension teaching. Means it is the important method which is used in extension for teaching the audience, for teaching the people, or to provide or to disperse the knowledge among the audience. This method is used. Means the meetings is the oldest method which is used for group methods, or it is used for conducting meetings, and it is used for sharing the knowledge or information among the audience. It is the oldest method of extension teaching. Then the term meetings includes all kind of meetings held by extension worker. Means in this meeting term, all the meetings are involved, or all the terms are involved in this term meetings. Then inside the meeting varies from small committee meeting to large special occasion meetings with meals or festivals and attended by thousands of people. Means in meetings, the small meeting, small committee meeting, to the large occasion meetings or large special occasion meetings, meals, festivals attended by thousands of people, all these are included in मीटिंग्स. मीटिंग्स ही एक ओल्डेस्ट पद्धत आहे किंवा फॉर्म आहे की जो यूज केला जातो ग्रुप मेथड्स मध्ये एक्सटेन्शन टीचिंग साठी. म्हणजे जे एक्सटेन्शन टीचिंग मेथड्स आहेत तर त्याच्यामध्ये ग्रुप, त्याच्यामध्ये एक्सटेन्शन टीचिंग मेथड्स जे आहेत तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात जी ओल्डेस्ट मेथड आहे तर ती मीटिंग आहे. म्हणजे जेव्हापासून आपला स्टोन एज मॅन होता तेव्हापासून यूज केली जाणारी ही जे फॉर्म आहे तो मीटिंग. आणि एक्सटेन्शनचा हा इम्पॉर्टंट फॉर्म आहे. एक्सटेन्शन मध्ये यूज केला जाणारा हा जो आहे हा ओल्डेस्ट फॉर्म आहे. तर मग ह्या मीटिंग्स असतात त्या सगळ्या गोष्टी ह्या मीटिंग्स मध्ये इन्क्लुडेड असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कमिटी मीटिंग असेल, किंवा जे काही गेट टुगेदर असेल तुमचं ती मीटिंग असेल, किंवा एखादं फॅमिली फंक्शन असेल, किंवा एखादं तुमचं लंच मीटिंग असेल, डिनर मीटिंग असेल, किंवा एखादी तुमची बिझनेस मीटिंग असेल, टीचिंग मेथडची एखादी मीटिंग असेल, ज्या काही छोट्यापासून त्या मोठ्यातल्या मोठ्या मीटिंग्स, म्हणजे जे काही तुमचे फॅमिली फंक्शन्स असतात, जे काही लार्ज ओकेजन्स असतात, किंवा जे काही दुसरे फेस्टिवल्स असतात, मील्स असतात, तर त्या काही सगळ्या ज्या मीटिंग्स असतात तर ह्या सगळ्या हा जो काही सगळा फॉर्मॅट असतो, किंवा हे जे सगळे फॉर्म्स असतात, किंवा ह्या ज्या सगळ्या काइंड्स असतात, तर ह्या सगळ्या सिंगल म्हणजे काय मीटिंग टर्म आहे तर त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या काइंड्स इन्क्लुडेड असतात. मग याच्यामध्ये मीटिंग मध्ये छोट्यातल्या छोट्या मीटिंग पासून मोठ्यातल्या मोठ्या मीटिंग पर्यंत सगळ्या गोष्टी ह्या इन्व्हॉल्ड असतात, किंवा ह्या याच्यामध्ये included astat. Then what are the types of meetings? According to Kelsey and Herne in 1963, they gave the different 5 types of meeting which are used by the extension workers, or it is used in extension teaching purpose. These 5 meetings are: first is the organization meetings, means such as the meetings which are organized for board of directors, meet youths, or some like youth clubs.
Then next is planning meetings. Planning meetings means what? Village planning meetings, such like Gram Panchayat meetings, or the meetings regarded such like the Gram Panchayat Sadasya, means that is Gram Panchayat members, and in between the Gram Panchayat Sarpanch. Such these meetings are also known as village planning meetings, means it are included in planning meetings. Then next is training meetings. Training meetings means what? Rural leaders trainings, means where the trainings are given for the rural leaders or regarding any type of person for their self-employment, or for motivating the other persons, or for giving the training regarding teaching, or teaching new types of techniques. Such meetings are included in training meetings, means in which meetings the training is given or training is provided to the audience or to the peoples, that are known as training meetings. Then special interest meetings means what? Means where the persons are having a special interest regarding any type of format or any form of the work, that are known as special meetings, means such like uh, conducting meeting in purpose of giving knowledge regarding the dairy products, or how the preparation of dairy products is conducted, or how the animal husbandry is done, how the poultry farming is done, how the fish culture or fish farming is done. Regarding all these things, means special interest meetings are included in this, or some formats are included in this special interest meetings. Then community meetings. Community meetings means what? In this, the general problems are discussed about the community, that are known as community meetings. तर मीटिंग्सच्या ह्या 5 टाइप्स दिलेल्या आहेत केल्से आणि हर्नेच्या अकॉर्डिंग. केल्से आणि हर्ने यांनी 1963 मध्ये ह्या 5 इम्पॉर्टंट टाइप्स दिलेल्या आहेत मीटिंगच्या. मग ते 5 इम्पॉर्टंट टाइप्स कोणते आहेत? पहिली आहे ऑर्गनायझेशन मीटिंग. ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय? एखादी इन्स्टिट्यूट असेल किंवा एखादं ऑर्गनायझेशन, एखादी इन्स्टिट्यूट असेल त्याला आपण ऑर्गनायझेशन पण म्हणतो. मग एखादी पतसंस्था असेल, एखादी कॉर्पोरेट सेक्टर मधली एखादी इन्स्टिट्यूट असेल, किंवा एखाद्या स्कूल असेल, कॉलेज असेल, तर ही काय झाली? इन्स्टिट्यूट झाली, किंवा ह्याला आपण ऑर्गनायझेशन म्हणतो. मग त्यातले जे मेंबर्स असतात, किंवा त्यातले जे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स असतात, त्यांच्यामध्ये जी मीटिंग कंडक्ट होते, किंवा जे डिफरंट आपण बघतो युथ क्लब्स असतात, किंवा डिफरंट जे क्लब्स असतात, त्यांच्या मेंबर्स मध्ये जी मीटिंग होते, म्हणजे जे ऑर्गनायझेशन सेक्टरला काम करणारे जे पर्सन्स असतात, म्हणजे त्यांच्यातले प्रत्येक जण एखाद्या पोझिशनला काम करत असेल आणि त्यांच्यामध्ये जर मीटिंग कंडक्ट होत असेल, तर त्याला ऑर्गनायझेशन मीटिंग, म्हणजे एखाद्या कोणत्याही इन्स्टिट्यूशनच्या रिगार्डिंग जर मीटिंग होत असेल, तर त्याला ऑर्गनायझेशन मीटिंग असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर जो दुसरा टाइप आहे तो आहे प्लॅनिंग मीटिंग्स. प्लॅनिंग मीटिंग्स म्हणजे काय? की एखादं वर्क आपल्याला कंडक्ट करायचं आणि त्याच्या रिगार्डिंग आपल्याला प्लॅनिंग करायचं असेल, की कसं आपण ते वर्क कंडक्ट करू शकतो, किंवा कशा रिलेटेड ते आपण वर्क कंडक्ट करण्यासाठी आपण कोणत्या टाइपचं प्लॅनिंग केले पाहिजे, किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला ऑर्गनाईज करायची असेल, किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला जर प्लॅन करायची असेल एखादं काम करण्यासाठी, त्या टायमिंगला आपण एखादी मीटिंग ऑर्गनाईज करतो. फॉर एक्झाम्पल, आता गणेश फेस्टिवल मध्ये जे काही मीटिंग ऑर्गनाईज केलेल्या असतात, म्हणजे आता गणपतीच्या पारवर्गणीपासून विसर्जन पर्यंत हे सगळं जे प्लॅनिंग असतं, तर ह्या झाल्या प्लॅनिंग मीटिंग्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण एखाद्या वर्कसाठी एखादं वर्क कसं कंडक्ट करायचं त्याच्या रिगार्डिंग आपण एक मीटिंग म्हणजे ऑर्गनाईज करतो, तर त्या मीटिंगला आपण प्लॅनिंग मीटिंग असं म्हणत असतो. त्याच्यानंतर आहे ट्रेनिंग मीटिंग्स. ट्रेनिंग मीटिंग्स म्हणजे काय? की ह्या मीटिंग्स मध्ये एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीबद्दल एखाद्याला ट्रेनिंग दिलं जातं, मग त्याच्यासाठी त्या पर्सनला एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग ट्रेनिंग दिलं जातं, किंवा त्याच्यासाठी एखादी जर तो गोष्ट करत असेल आणि त्याला पुढच्या गोष्टी शिकण्यासाठी जर त्याला एखाद्या शिकण्यासाठी जर ट्रेनिंग दिलं असेल, तर त्याला ट्रेनिंग मीटिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे ज्या मीटिंग्स मध्ये एखाद्या गोष्टीबद्दल ट्रेनिंग प्रोव्हाइड केलं जातं, तर त्याला ट्रेनिंग मीटिंग असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर जे चौथा टाइप आहे तो आहे स्पेशल इंटरेस्ट मीटिंग. स्पेशल इंटरेस्ट मीटिंग म्हणजे काय? की फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला स्पेशल इंटरेस्ट असेल एखाद्या गोष्टीमध्ये, एखाद्याला एखादी नवीन गोष्ट ट्राय करायची असेल, किंवा जुनीच गोष्ट नवीन पद्धतीने त्याला ट्राय करायची असेल, मग त्याचा त्या पर्सनचा त्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असतो, त्याला ती गोष्ट नवीन शिकायची असते, मग त्याच्याबद्दल जी मीटिंग असते तर त्याला स्पेशल इंटरेस्ट मीटिंग असं म्हटलं जातं. मग त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, की एखादा आता दूध संघ ओपन करायचंय, किंवा एखादी आता म्हणजे एखाद्या आता पेस्टिसाइडचं शॉप ओपन करायचं, फर्टिलायझर्स प्रोव्हाइड करायचे, मग त्याच्यासाठी काय केलं जातं, की जर सगळ्यांना कमी रेटमध्ये फर्टिलायझर्स अवेलेबल करून द्यायचे असतील, किंवा एखाद्याच्या दुधाला जर जास्त
प्राइस अवेलेबल करून द्यायची असेल तर त्या टायमिंगला सगळ्यांचा जो काही एका गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असतो ज्याच्यातून सगळ्यांना हे प्रॉफिट भेटू शकतं किंवा ज्याच्यातून सगळ्यांना हा फायदा होऊ शकतो किंवा त्यांच्यासाठी त्या गोष्टी युजफुल असतात तर त्याला स्पेशल इंटरेस्ट मीटिंग असं म्हटलं जातं. मग आता कोणाला डेअरीशी रिलेटेड काही इश्यू असेल तर ते डिस्कस केले जातात किंवा एखाद्याला जर पोल्ट्री फार्मर्स असतील फॉर एक्झाम्पल एखाद्या एरियामधले पोल्ट्री फार्मर्स असतील मग त्यांच्या रिगार्डिंग त्यांचा जो काही इंटरेस्ट असेल त्यांना त्यांच्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजी अप्लाय करायची असेल किंवा त्यांच्यासाठी जे नवीन काही गोष्टी त्यांच्यामध्ये त्यांना अप्लाय करायच्या असतील तर त्याच्यासाठी जी मीटिंग ऑर्गनाईज केली जाते तर त्याला स्पेशल इंटरेस्ट मीटिंग म्हणजे ह्या मीटिंग मध्ये प्रत्येक जण इन्व्हॉल्व्ह होणारा जो असतो त्यांचा प्रत्येकाचा तो एकच पर्टिक्युलर स्पेशल इंटरेस्ट असतो म्हणजे प्रत्येकाचे इंटरेस्ट हे व्हॅरिंग फॉर्मॅटमध्ये नसतात तर प्रत्येकाचे इंटरेस्ट हा सिंग्युलर फॉर्मॅटमध्ये असतो त्यांचा एक स्पेशल इंटरेस्ट असतो प्रत्येकाचा तर त्याला स्पेशल इंटरेस्ट मीटिंग असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर कम्युनिटी मीटिंग्स म्हणजे जे काही आपली सोसायटी आहे किंवा जे काही आपलं डिफरंट जे काही ऑर्गनायझेशन असतात सोसायटी मधले म्हणजे फॉर एक्झाम्पल व्हिलेज असेल म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन असेल किंवा आपण जर एखाद्या बिल्डिंग मध्ये राहत असेल तर ती सोसायटी असेल व्हिलेज लेवलला राहत असेल तर ते आपलं व्हिलेज ही एक कम्युनिटी झाली म्हणजे जिथे लोक राहतात जिथे लोकांची कम्युनिटी असते तर त्याची जी काही मीटिंग कंडक्ट होते त्याला कम्युनिटी मीटिंग असं म्हटलं जातं. मग त्याच्यामध्ये त्यांना जे काही बेसिक इश्यूज असतील त्याच्याबद्दल त्यांच्यामध्ये डिस्कशन केलं जातं त्याच्यावरती सोल्युशन फाइंड आउट केलं जातं तर त्याला कम्युनिकेशन मीटिंग अशा म्हटल्या जातात. मीटिंगच्या ह्या 5 टाइप्स आहेत केल्से आणि हर्नेच्या अकॉर्डिंग. केल्से आणि हर्नेने 1963 मध्ये ह्या 5 मीटिंगच्या टाइप्स दिल्या त्यातली पहिली आहे ऑर्गनायझेशन मीटिंग दुसरी आहे प्लॅनिंग मीटिंग तिसरी आहे ट्रेनिंग मीटिंग चौथी स्पेशल इंटरेस्ट मीटिंग आणि पाचवी आहे कम्युनिटी मीटिंग. त्याच्यापेक्षा वेगळ्या दुसरं जे काही क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे मीटिंग्सचं तर ते 14 टाइप्सचं क्लासिफिकेशन आहे म्हणजे 14 टाइप्स मध्ये याचं क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे. तर ते 14 कोणत्या आहेत पहिले आहे जनरल मीटिंग्स मग कोणत्याही जनरल फॉर्मॅट वरती किंवा जनरल टॉपिक वरती ज्या काही मीटिंग्स कंडक्ट केल्या जातात तर त्याला जनरल मीटिंग्स असं म्हटलं जातं. जे काही लेक्चर्स कंडक्ट करतात म्हणजे जिथं लोक गॅदर होतात जिथं एखाद्या टाइपचं डिस्कशन होतं किंवा त्यांच्यामध्ये मीटिंग कंडक्ट होते तर त्याला लेक्चर आपण असं म्हणतो. त्याच्यानंतर तिसरा जो आहे तो आहे ग्रुप डिस्कशन्स आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये स्टडी केलेला आहे ज्याच्यामध्ये एखादा स्पीकर असतो बाकी सगळे ऑडियन्स असतात आणि त्या ग्रुप डिस्कशन मध्ये कसं असतं की तो स्पीकर जो असतो तो ऑडियन्स कडे असा फेस करून बसलेला असतो की ज्याच्या थ्रू तो सगळ्या ऑडियन्सला बघू शकतो. तर हे ग्रुप डिस्कशन झालं. चौथं झालं डिबेट म्हणजे काय की तुमच्यामध्ये डिबेटिंग होतं की कोणती गोष्ट करायची नाही करायची अप्रुव्हल अनअप्रुव्हल तर ह्या ज्या गोष्टी असतात तर त्याला डिबेटिंग म्हटलं जातं. तर हे पण एक मीटिंगचं क्लासिफिकेशन आहे ज्याच्यामध्ये लोक ही गॅदर होतात त्यांच्यामधले पॉइंट शेअर करतात त्यांच्या फिलिंग शेअर करतात इमोशन शेअर करतात जे काय त्यांचे फॅक्ट्स असतील ते शेअर करतात इन्फॉर्मेशन शेअर करतात तर याला सगळ्याला आपण मीटिंग असं म्हणतो. मग ह्या मीटिंग्स मधल्या ह्या 14 टाइप आहेत. पहिला आहे जनरल दुसरा आहे लेक्चर तिसरा आहे ग्रुप डिस्कशन चौथा आहे डिबेट पाचवा आहे सिम्पोजियम सहावा आहे पॅनल त्याच्यानंतर सातवा आहे फोरम आठवं बज सेशन्स 9वं वर्कशॉप 10 सेमिनार 11 कॉन्फरन्स 12 इन्स्टिट्यूट 13 सिंडिकेट स्टडीज आणि 14 ब्रेन ट्रस्ट और ब्रेन स्टॉर्मिंग. तर हे असे क्लासिफिकेशन आहेत मीटिंग्सचे. तर ही इमेज दाखवलेली आहे तर ही मीटिंगची इमेज आहे म्हणजे अशा किंवा आपल्याला मीटिंग कशा पद्धतीने कंडक्ट होत असेल तर फक्त एक इमेज दिलेली आहे रेफरन्ससाठी तुम्हाला. देन हाऊ टू प्लॅन द मीटिंग प्लॅन करत असताना आपण कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या किंवा कोणत्या गोष्टींच्या अकॉर्डिंग आपण आपली मीटिंग ही प्लॅन करायची असते. मग मीटिंग प्लॅन करण्यासाठी 5 पॉइंट्स दिलेले आहेत किंवा 5 स्टेप्स दिलेल्या आहेत त्याच्या अकॉर्डिंग आपण ही मीटिंग प्लॅन करू शकतो. त्यातला पहिला आहे सिलेक्ट दी टॉपिक्स मीन्स ऑन विच टॉपिक यू आर गोइंग टू कंडक्ट द मीटिंग यू हॅव टू सिलेक्ट दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक यू हॅव टू डिस्कस discuss about that topic you have to select the points which you are going to discuss about that topic that is the selection the topic select the topics. म्हणजे जो तुम्हाला टॉपिक मीटिंग साठी ठेवायचा आहे तो तुमच्यामध्ये ऑलरेडी जे काय तुम्ही ऑर्गनायझेशन लेवलला जे एखाद्या इन्स्टिट्यूट लेवलला जे काय तुम्ही वर्कर्स आहात एम्प्लॉईज आहात किंवा तुमचं जे काय
ग्रुप आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही फर्स्टली आयडेंटिफाय करायचं की आपण एखाद्या मीटिंगसाठी कोणता टॉपिक सिलेक्ट करायचा. मग तो टॉपिक सिलेक्ट केल्यानंतर त्या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय एक्सपेक्टेड आहे की स्पीकर्सनी किंवा जे काही मीटिंग मध्ये ऑडियन्स पार्टिसिपेट होणार आहेत त्यांनी कोणत्या टॉपिकशी रिलेटेड किंवा कोणत्या पॉइंटशी रिलेटेड आपल्यासोबत डिस्कशन कंडक्ट केलं पाहिजे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी, ह्या सिलेक्शन ऑफ टॉपिक किंवा टॉपिक सिलेक्टिंग टायमिंगला ह्या सगळ्या डिस्कस करायच्या आणि त्याच्यानंतर आपण हा टॉपिक फायनलाइज करायचा असतो जेव्हा मीटिंग आपण ऑर्गनाइज करणार असतो तेव्हा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज टायमिंग. टायमिंग ऑफ द मीटिंग. मीटिंगचं टायमिंग किती असेल, किती ते किती टायमिंग असेल. त्याच्यानंतर मग ते टायमिंग मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला इंट्रोडक्शन होणार, जे काही आपले गेस्ट असतील किंवा जे काही स्पीकर्स असतील त्यांचं इंट्रोडक्शन होणार. त्याच्यानंतर मेन स्पीकर्स असतील, क्वेश्चन आन्सर सेशन्स असतील आणि त्याच्यानंतर आपली मीटिंग संपणार. तर हे जे आहे तर किती ते किती टायमिंग असणार, प्रत्येक गोष्टीला किती टाइम अलॉट करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या आपण डिसाईड केल्या पाहिजेत. त्याच्या अकॉर्डिंग आपण हा अजेंडा प्रिपेअर केला पाहिजे. अजेंडा म्हणजे काय की आपण एक फॉर्मॅट प्रिपेअर केला पाहिजे मीटिंगचा, की कधी मीटिंग स्टार्ट होणार, कधी मीटिंग एंड होणार, कधी काय गोष्टी होतील. तर याच्या अकॉर्डिंग आपण एक शेड्यूल प्रिपेअर करायचं, टाइम टेबल प्रिपेअर करायचं आणि त्याच्या अकॉर्डिंग सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये लिहून द्यायच्या. म्हणजे जे काही स्पीकर्स असतील किंवा तिथले पर्सन्स असतील त्यांना पण आयडिया येईल की कधी कोणती गोष्ट कंडक्ट होणार आहे. त्याच्या अकॉर्डिंग ते पण प्रिपेअर होऊन मीटिंगसाठी प्रेझेंट राहतील. त्याच्यानंतर प्लेस म्हणजे ज्याला आपण व्हेन्यू म्हणतो, VENUE व्हेन्यू. तर मग आपण त्या व्हेन्यू म्हणजे कोणत्या ठिकाणी आपण मीटिंग ठेवायची. मग स्कूलमध्ये असेल, एखाद्या ऑर्गनायझेशनची असेल म्हणजे एखाद्या कंपनीशी रिलेटेड असेल किंवा एखादी जर फार्मर्सची मीटिंग असेल तर ती आपण कोणत्या ठिकाणी ऑर्गनाइज करायची. मग आता फार्मर्सची मीटिंग असेल, एखादा जर आपण ट्रेनिंग प्रोग्राम देणार असेल किंवा एखाद्या गोष्टीचं आपण डेमॉन्स्ट्रेशन देणार असेल तर ते डेमॉन्स्ट्रेशन आपण क्लासरूम मध्ये किंवा एखाद्या हॉलमध्ये बसून तर नाही देऊ शकत. तर त्याच्यासाठी जेव्हा एखादी फार्मिंगशी रिलेटेड, ऍग्रिकल्चरशी रिलेटेड जेव्हा एखादी मीटिंग असते, डेमॉन्स्ट्रेशन असतं, त्या टाइमिंगला आपण अप्रोप्रिएट प्लेस सिलेक्ट केली पाहिजे की जिथं आपण त्यांना अप्रोप्रिएट वर्क हे करून दाखवू शकतो, त्यांना डेमॉन्स्ट्रेट करू शकतो ते वर्क आणि त्याच्या अकॉर्डिंग ते त्या गोष्टी समजू शकतात. लवकर समजण्यासाठी त्यांना त्या गोष्टी हेल्प होईल. तर अशा गोष्टी कन्सिडर करून तुम्ही प्लेस ठरवायचे असते. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कॉर्पोरेट सेक्टरची मीटिंग असेल तर तुम्ही ती मीटिंग फार्मवरती ऑर्गनाइज करून त्याचा काही युज होईल का? नाही. कारण की ते सगळे सूट मध्ये असणार, शूज मध्ये असणार, तर त्यांच्यासाठी ती प्लेस अप्रोप्रिएट नसेल. तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार, एखाद्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये, एखाद्या मीटिंग हॉलमध्ये ती मीटिंग तुम्ही ऑर्गनाइज कराल. पण जेव्हा एखादी ऍग्रिकल्चरशी रिलेटेड किंवा ऍग्रिकल्चरच्या अलाइड सेक्टरशी रिलेटेड मीटिंग जेव्हा असते तेव्हा तुम्ही त्याच्यासाठी अप्रोप्रिएट प्लेसेस तुम्ही डिसाईड केली पाहिजे. तर याच्यासाठी प्रत्येक तुम्ही कोणत्या फॉर्मॅटची मीटिंग ऑर्गनाइज करणार आहात त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही हे प्लेस तुम्ही डिसाईड करावी लागते किंवा डिसाईड करण्याची गरज असते. त्याच्यानंतर जो चौथा पॉइंट आहे तो आहे स्पीकर आणि चेअरमन. मीटिंगचा चेअरमन कोण असणार, स्पीकर्स कोण असतील, तर ते कशाशी रिलेटेड बोलतील त्यांना आधी आपण विचारलं पाहिजे त्यांच्याकडे तेवढा वेळ अवेलेबल आहे का. तर ते पर्टिक्युलर स्पीकर हे पर्टिक्युलर फील्डशीच रिलेटेड असतात. जर ऍग्रिकल्चरच्या फील्डमध्ये एखादा कॉर्पोरेट सेक्टर किंवा एखादा अदर सेक्टरचा पर्सन बोलवला तर त्याला ऍग्रिकल्चरशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नसते किंवा त्या पर्सनला त्याच्याशी रिलेटेड बोलता येत नाही. तर त्याच्यासाठी आपण काय करायचं की जे काही स्पीकर्स असतील, चेअरमन्स असतील, ज्यांचा ऍग्रिकल्चरशी जे काय असेल रिलेशन, म्हणजे कोणत्याही सेक्टरमध्ये आपण मीटिंग ऑर्गनाइज करताना त्या सेक्टरशी रिलेटेड जे काही स्पीकर्स असतील, पर्सन्स असतील, अशाच पर्सन्सना तुम्ही त्या मीटिंगचा चेअरमन बनवायचा, अशाच पर्सन्सना तुम्ही त्यांचा त्या मीटिंगसाठी स्पीकर बनवायचं असतं. म्हणजे कसं होतं की प्रॉपरली कम्युनिकेशन कंडक्ट होऊ शकतं, मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट होऊ शकते, कोणत्याही टाईपचं मिसअंडरस्टँडिंग क्रिएट होत नाही, कोणतेही आपल्याला प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागत नाहीत. तर हे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आपण कन्सिडर करायचे आणि त्याच्या अकॉर्डिंग आपण ही मीटिंग ऑर्गनाइज करायची असते. त्याच्यानंतर पब्लिसिटी अँड मटेरियल अरेंजमेंट्स, म्हणजे त्याच्यासाठी त्या मीटिंगची पब्लिसिटी आपण कोणत्या वेनी करणार आहोत. जर आपण पॅम्पलेट्स देणार आहोत, लिफलेट्स देणार आहोत, याच्या थ्रू करणार आहोत की आपण डिफरंट मास मीडिया यूज करणार आहोत, म्हणजे इंटरनेट, रेडिओ, टेलिव्हिजन किंवा डिफरंट अजून काय फॅसिलिटीज असतील तर त्या यूज करणार आहोत, ते आपण आधी डिस्कस करायचं. म्हणजे जे काय आपलं बजेट असतं त्याच्या अकॉर्डिंग आपण ही पब्लिसिटी करू शकतो. जर आपलं जास्त बजेट असेल तर त्या अकॉर्डिंग आपण हे जास्त
गुड वे मध्ये आपण पब्लिसिटी करू शकतो आपल्या मीटिंगची. त्याच्यानंतर मटेरियल अरेंजमेंट्स म्हणजे काय की तुम्ही टॉपिक सिलेक्ट केला, टाइम सिलेक्ट केलं, प्लेस सिलेक्ट केले, स्पीकर चेअरमन सिलेक्ट केले, पब्लिसिटी तुम्ही प्रिपेअर केली, पब्लिसिटी केली म्हणजे ऍडव्हर्टाइजमेंट केलं तुम्ही तुमच्या मीटिंगचं. त्याच्यानंतर मटेरियल लागणार आहे. कोणतं मटेरियल? फॉर एक्झाम्पल एखाद्या ऍग्रीशी रिलेटेड किंवा अलाइड सेक्टरशी, ऍग्रीच्या अलाइड सेक्टरशी रिलेटेड एखाद्या जर तुमची मीटिंग असेल किंवा ट्रेनिंग प्रोग्राम असेल किंवा तुमच्या तिथे सेमिनार कॉन्फरन्सेस काही असू दे, मीटिंग मध्ये येणाऱ्या सगळ्या गोष्टींपैकी काहीही असू दे, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय लागतं की जर ते ऍग्रीकल्चरशी रिलेटेड असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय लागतं डेमॉन्स्ट्रेशनसाठी. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सीड ट्रीटमेंटचं डेमॉन्स्ट्रेशन देणार आहात किंवा सीड ट्रीटमेंट रिगार्डिंग एखादी कॉन्फरन्स सेमिनार ठेवणार आहात, तर त्या टायमिंगला तुम्ही काय करता, वर्कशॉप जर ठेवणार असतं तर त्याच्यासाठी पहिली बेसिक रिक्वायरमेंट काय, सीड लागणार. त्याच्यानंतर तुम्हाला कशाची ट्रीटमेंट द्यायची, म्हणजे फंजीसाइड्सचे द्यायचे, त्याच्यानंतर तुम्हाला एखाद्या रायझोबियमची द्यायची म्हणजे बायोफर्टिलायझर्सची द्यायची, तर या सगळ्या गोष्टी लागणार. सी ट्रीटमेंटसाठी लागणारं दुसरं सामान लागतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही रायझोबियमची सी ट्रीटमेंट देणार असाल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय लागतं, सीड लागतात, रायझोबियम्स लागतात. त्याच्यानंतर रायझोबियम कल्चर सोबत तुम्हाला जॅगरी सोल्युशन लागतं, त्याच्यानंतर वॉटर लागतं, त्याच्यानंतर मस्लिन क्लॉथ्स लागतात. तर असे जे काही डिफरंट मटेरियल्स असतात तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडे व्यवस्थित अवेलेबल पाहिजेत. त्याच्यानंतर जे काही डिफरंट पॅम्पलेट्स असतील किंवा जे काही तुमचं डिफरंट फॉर्मॅट असेल मीटिंगचा अजेंडा, तो तुम्ही सगळ्यांना सर्क्युलेट केला पाहिजे मीटिंगच्या ज्या दिवशी. त्याच्यानंतर जर तुमचं प्रेझेंटेशन थ्रू तुमची मीटिंग कंडक्ट होणार असेल तर त्या टायमिंगला तुमच्याकडे ओव्हरहेड प्रोजेक्टर पाहिजे किंवा तुमच्यासाठी एलसीडी प्रोजेक्टर पाहिजे, स्क्रीन पाहिजे अवेलेबल. त्याच्यानंतर तुमच्याकडे जे काही पॉइंटर्स असतील, माइक्स असतील, अशा सगळ्यात तुमची अरेंजमेंट ही प्रॉपरली झाली पाहिजे. जर एखादं फोल्डर्स लागणार असतील, चार्ट्स लागणार असतील, ग्राफ्स लागणार असतील, तर हे सगळं तुम्ही प्रॉपरली विचार करून ह्याच्या अकॉर्डिंग हे सगळं मटेरियल अवेलेबल करून तुम्ही मीटिंग प्लॅन करू शकता. त्याच्यानंतर विचार the factors we have to consider while planning the meetings. मग आपण मीटिंग आता प्लॅन केली, मग मीटिंग प्लॅन करताना आपण कोणते कोणते फॅक्टर सिलेक्ट केले, टॉपिक सिलेक्ट केला, टाइम सिलेक्ट केला, प्लेस सिलेक्ट केली, त्याच्यानंतर स्पीकर आणि चेअरमन सिलेक्ट केला, त्याच्यानंतर पब्लिसिटी कशा थ्रू करायची हे सिलेक्ट केला, मटेरियल्सची अरेंजमेंट केली आपण. पण आता ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या म्हणजे आपण हे मीटिंगचं प्लॅनिंग केलं. मग मीटिंग ऍक्च्युअल सेट करताना किंवा मीटिंगचं दुसऱ्या पद्धतीने प्लॅनिंग करताना आपण कोणते कोणते फॅक्टर्स हे कन्सिडर केले पाहिजेत किंवा कोणत्या कोणत्या फॅक्टर्सचा आपण विचार केला पाहिजे. त्यातला पहिला जो फॅक्टर आहे तो आहे साईज ऑफ दी ऑडियन्स. तुमच्या त्या पर्टिक्युलर मीटिंगसाठी ऑडियन्सची साईज काय असेल त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला प्लेस ही सिलेक्ट केली पाहिजे किंवा त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला ही म्हणजे तुमची मीटिंगची प्लेस ही सिलेक्ट केली पाहिजे. कारण की त्या ऑडियन्सला रिलॅक्सली बसता येईल, तुम्ही ज्या सगळ्या गोष्टी दाखवताय त्या प्रॉपरली बघता येतील अशा पद्धतीने ऑडियन्स किती येणार हे आपल्याला डिसाइडेड असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा फंक्शन असेल, फॅमिली फंक्शन असेल, लंच असेल किंवा मील्स कोणत्याही टाईपचे, तर त्या टाइमला आपलं कसं असतं की ती पण एक मीटिंगच झाली. तर त्या मीटिंग म्हणजे त्या मीटिंग मध्ये आपण काय करतो की किती पाहुणे येणार हे आपलं ऑलरेडी डिसाइडेड असतं. म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय डिसाइड करतो, साईज ऑफ दी ऑडियन्स. फॉर एक्झाम्पल एखादी ग्रामपंचायत लेवलला मीटिंग कंडक्ट होणार असेल, म्हणजे त्यांची विलेज मीटिंग असेल किंवा ग्रामपंचायतीची मीटिंग असेल, तर त्या टाइमिंगला कसं असतं की त्यांचे जे काही मेंबर्स असतील, 7 असतील, 19 असतील, 17 असतील, जे काही त्यांचे मेंबर्स असतात तर त्याच्या अकॉर्डिंग म्हणजे सरपंच असेल, उपसरपंच असेल, बाकी ग्रामपंचायत सदस्य असतील, ग्रामसेवक असेल, हे काय झाले म्हणजे ते त्यांचे ऑडियन्स झाले. म्हणजे त्यांना माहिती झालं की ऑडियन्सची साईज काय आहे, किती लोक येणार, म्हणजे हे साईज ऑफ ऑडियन्स त्याच्या अकॉर्डिंग ते प्लेस सिलेक्ट करतात की कुठल्या ठिकाणी आपला हा ऑडियन्स प्रॉपरली बसू शकतो, आपल्यामध्ये प्रॉपरली इंटरॅक्शन होऊ शकतं, कम्युनिकेशन होऊ शकतं. याच्या अकॉर्डिंग आपण ही प्लेस डिसाइड करायची असते. म्हणजे ऑडियन्स किती येणार हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे, त्याच्या अकॉर्डिंग आपण ही सिटिंग अरेंजमेंट करू शकतो. त्याच्यानंतर कॅरेक्टर ऑफ दी ऑडियन्स. कॅरेक्टर ऑफ दी ऑडियन्स म्हणजे काय की आपण कोणत्या फील्डमध्ये मीटिंग ऑर्गनाइज करतोय त्या फील्डच्या ऑडियन्सची कॅरेक्टरिस्टिक्स कसे आहेत. म्हणजे तो फार्मर किंवा तो जर तुमचा ऑडियन्स असेल तो रुरल बॅकग्राऊंडचा आहे, अर्बन बॅकग्राऊंडचा आहे, तो एज्युकेटेड आहे म्हणजे लिटरेट आहे, इलिटरेट आहे, हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत. त्याच्या अकॉर्डिंगच तुम्ही ही मीटिंग प्लॅन करू शकता. म्हणजे त्यांना समजतील अशा तुमचा ऑडियन्स कोण आहे. प्रत्येक बेसिक एक्सटेन्शन मधली बेसिक जी काय थिंग आहे ती आहे फर्स्टली नो युअर ऑडियन्स. पहिला तुमचं ऑडियन्स माहिती करून घ्यायचं, त्याच्या अकॉर्डिंगच. कारण की
एक्सटेन्शन मध्ये जे काय पीपल्स असतात किंवा जे काय ऑडियन्स असतात तर ते इम्पॉर्टंट रोल असतात किंवा ते सेंटर ऑफ अटेन्शन किंवा सेंटर ऑफ अट्रॅक्शनचा पॉइंट असतो की ज्याच्या अकॉर्डिंग किंवा ज्याच्या बाजूला या सगळ्या गोष्टी फिरत असतात. तर तो पहिला म्हणजे तो इम्पॉर्टंट थिंग कोण असते तर तो असतो ऑडियन्स. तर त्याच्या अकॉर्डिंग आपल्याला सगळ्या गोष्टी ह्या मॅनेज कराव्या लागतात किंवा त्याच्या अकॉर्डिंग आपल्याला सगळ्या गोष्टी या प्लॅन कराव्या लागतात. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा ऑडियन्सची साईज डिसाईड करायची, कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ऑडियन्सच्या ते बघायचे. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा मेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स असं नाही. तर आपला जो काय ऑडियन्स आहे तो कुठल्या बॅकग्राऊंड थ्रू बिलॉंग करतो, म्हणजे तो रुरल बॅकग्राऊंड थ्रू आहे, अर्बन बॅकग्राऊंड थ्रू आहे, लिटरेट आहे, इलिटरेट आहे, त्याच्या नीड्स काय आहेत, त्याच्या एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत. तर ह्या सगळ्या माहिती करून घ्यायची आणि त्याच्यातून त्याला काय या सगळ्या गोष्टींचा त्याला काय यूज होईल तर हे सगळं फाइंड आउट करायचं. म्हणजे ह्या झाल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियन्स. तर त्याच्या अकॉर्डिंग आपण ही मीटिंग प्लॅन करायची असते. कम्फर्टेबल फिजिकल फॅसिलिटीज. कम्फर्टेबल फिजिकल फॅसिलिटीज म्हणजे काय की जिथे तुम्ही मीटिंग ऑर्गनाईज करणार आहात तिथे प्रत्येकाला कम्फर्टेबली बसता आलं पाहिजे. त्यांना त्यांच्यामध्ये तुमच्यामध्ये एक्सटेन्शन वर्करमध्ये आणि त्या पीपल्समध्ये इंटरॅक्शन झालं पाहिजे, प्रॉपरली कम्युनिकेशन झालं पाहिजे. तुम्ही प्रत्येक ऑडियन्सला हे प्रॉपरली बघू शकले पाहिजे, तुमचं त्यांच्यासोबत प्रॉपरली इंटरॅक्शन झालं पाहिजे. अशा फिजिकल फॅसिलिटीज तुम्ही त्यांना अवेलेबल करायचे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादी मीटिंग जर एखाद्या हॉलमध्ये ऑर्गनाईज करायची असेल किंवा एखाद्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये जर तुम्हाला ऑर्गनाईज करायची असेल तर त्या टाइमिंगला आपण काय करतो की तिथल्या जे काय फॉर एक्झाम्पल आता जे काय आपण एखाद्या रूम मध्ये जर प्रेझेंटेशन देणार असेल किंवा मीटिंग ऑर्गनाईज केली असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय बघतो प्रोजेक्टर प्रॉपरली वर्क करते का, माईक प्रॉपरली वर्क करते का, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली आहे का, म्हणजे जेवढा आपण ऑडियन्स बोलवलेला आहे त्यांना अप्रोप्रिएटली कम्फर्टेबली बसता येईल एवढ्या चेअर्स अवेलेबल आहेत का. त्याच्यानंतर तिथलं जे काय हे एरेशन सिस्टीम प्रॉपर आहे का, म्हणजे तिथं कोणाला असं गुदमरल्यासारखं फील नाही होणार. एरेशन प्रॉपरली आहे का, व्हेंटिलेशन प्रॉपर आहे का हे चेक करतो आपण. त्याच्यानंतर जे काही लाईट फॅसिलिटीज असतील, फॅन फॅसिलिटीज असतील तर त्या आपण प्रॉपरली वर्क करतात का त्या चेक करतो. त्याच्यानंतर ड्रिंकिंग वॉटर फॅसिलिटीज असतील. जर तुमचं होल डे मीटिंग चालणार असेल तर त्यांच्यासाठी तुम्ही मीलची फॅसिलिटी काय केली असेल, म्हणजे तुम्ही त्यांच्या खाण्याची सोय काय केली असेल हे बघावं लागतं. त्याच्यानंतर वॉशरूम फॅसिलिटीज आहेत का, तर या सगळ्या कम्फर्टेबल फॅसिलिटीज जर अवेलेबल असतील, त्यांना प्रॉपरली कम्फर्टेबल बसता येत असेल, त्यांना तुमच्यासोबत इंटरॅक्ट करता येत असेल प्रॉपरली, तर ह्या फिजिकल फॅसिलिटी जेवढ्या जास्त प्रॉपर वे मध्ये तुम्ही द्याल तेवढा जास्त तुमचा ऑडियन्स हा कम्फर्टेबल फील करतो, रिलॅक्स फील करतो आणि त्याला पण तुमच्यासोबत इंटरॅक्ट करायला पॉसिबल होतं. त्याच्यानंतर बी टाइम कॉन्शियस, डू नॉट ओव्हरक्राउड दी प्रोग्राम. म्हणजे तुम्ही तुमच्या टाइम बद्दल कॉन्शियस असलं पाहिजे. म्हणजे आपण टायमिंग तर ऑलरेडी डिसाईड केलं मीटिंगचा, आपण अजेंडा पण प्रोपगेंडा अजेंडा ऑलरेडी डिसाईड केला. म्हणजे आपली मीटिंग कधी स्टार्ट होणार, म्हणजे जे काय आपलं मीटिंगचं स्वरूप असतं ज्याला आपण अजेंडा म्हणतो तर ते आपण डिसाईड करतो की म्हणजे मीटिंग किती वाजता कंडक्ट होणार, कधी स्टार्ट होणार, कशा पद्धतीने स्टार्ट होणार. म्हणजे आधी इनॉग्रेशन असेल, त्याच्यानंतर वेलकमिंग असेल गेस्टचं, त्याच्यानंतर स्पीकर जे काय मेन स्पीकर असतील त्यांचं स्पीच असेल, त्याच्यानंतर प्रोग्राम वोट ऑफ थँक्स असेल म्हणजे आभार प्रदर्शन असेल आणि त्याच्यानंतर हा प्रोग्राम संपणार असेल. असं जर तुमचं प्लॅनिंग असेल तर त्याच्याबद्दल तुम्ही हे तुमच्या ऑडियन्सला ऑलरेडी तुम्ही इन्फॉर्म करायचं असतं. म्हणजे एखाद्या पॅम्पलेट थ्रू, लिफलेट थ्रू, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपण बघतोच ना की प्रोग्रामचं सिक्वेन्स कसं आहे किंवा त्यांनी प्रोग्राम कशा पद्धतीने ऑर्गनाईज केलं हे तर आजकाल सगळेच सांगत असतात. मग हे तुम्ही सांगितलं पाहिजे. तुम्ही वेळेपेक्षा जास्त म्हणजे एक अर्धा तास तुम्ही जास्त घेऊ शकता, जेवढी तुम्ही वेळ ठरवली त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही घेऊ शकत नाही, कारण की तुमचा ऑडियन्स बोर होण्याचे चान्सेस असतात. तुमच्याकडे तेवढ्या फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत का हे पण तुम्हाला बघावं लागतं. आणि ज्या प्रोग्रामसाठी जेवढं इम्पॉर्टंट ऑडियन्स आहे, ज्या ऑडियन्सला खरंच या गोष्टीची नीड आहे, त्यांना त्या गोष्टी युज होणार आहेत अशाच ऑडियन्स बोलवायचं. की फक्त गर्दी करण्यासाठी, फक्त आपल्या प्रोग्रामला माणसं दिसावीत म्हणून ऑडियन्सला कधी बोलवायचं नाही किंवा गर्दी करायची नाही. याच्यामुळे काय होतं की प्रोग्राम डिस्टर्ब होण्याचे चान्सेस जास्त असतात, प्रॉपरली आपली मीटिंग कंडक्ट होणार नाही याचे जास्त चान्सेस असतात. तर त्याच्यासाठी टाइम कॉन्शियस असलं पाहिजे. म्हणजे तुमच्याकडे टाइम मॅनेजमेंट प्रॉपरली असलं पाहिजे, सगळेच टाइम ओरिएंटेड असले पाहिजेत, कारण की त्याच्यानंतरच तुमची ही मीटिंग जी असते ती प्रॉपरली कंडक्ट होऊ शकते. मग
जास्त आपण क्राऊड पण करायची नाही, जास्त गर्दी पण करायची नाही, गरजेपेक्षा जास्त जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेवढाच ऑडियन्स आपण बोलू शकतो. कारण की जर जास्त गर्दी झाली तर त्यांना कम्फर्टेबल फिजिकल फॅसिलिटीज भेटण्याचे चान्सेस हे कमी असतात, ज्याच्यामुळे तुमचं ऑडियन्स हे इरिटेट होऊ शकतं. तुम्हालाही समजणार नाही की तुम्ही तुमच्या ऑडियन्स सोबत काय इंटरॅक्ट करताय आणि ते पण प्रॉपरली तुमच्यासोबत इंटरॅक्ट करू शकणार नाहीत. मग याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, ओव्हरक्राऊड न होण्यासाठी? मग त्याच्यासाठी आपण एक टाइपचे पासेस ठेवू शकतो किंवा रजिस्ट्रेशन करायला त्यांना सांगू शकतो, म्हणजे ज्यांचं रजिस्ट्रेशन आहे तेच फक्त अलाउ करू शकतो आपण त्यांना मीटिंगसाठी. तर अशा गोष्टी आपण ह्या ओव्हरक्राऊडिंग साठी ऑर्गनाईज करू शकतो किंवा डिसाईड करू शकतो. त्याच्यानंतर जो लास्ट पॉइंट आहे तो आहे डू नॉट अलाउ अनरिलेटेड अनाउन्समेंट्स अँड अनस्केड्युल्ड स्पीकर्स टू प्रोलॉंग द प्रोग्राम अँड डिस्ट्रॅक्ट द ऑडियन्स. म्हणजे आपण काय करायचं, अनरिलेटेड म्हणजे इररिलेव्हंट जे काही अनाउन्समेंट्स आहेत, आपल्या टॉपिकशी दूर दूरपर्यंत संबंध नसणाऱ्या गोष्टींची अनाउन्समेंट आपण करायचे नाही. म्हणजे इररिलेव्हंट किंवा अनरिलेटेड गोष्टींची अनाउन्समेंट आपण करायची नाही. जे काही आपल्या टॉपिकशी रिलेटेड गोष्टी आहेत त्याचीच फक्त आपण अनाउन्समेंट करायची आणि त्याच्या रिगार्डिंगच आपण ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या कंडक्ट करू शकतो. त्याच्यानंतर अनस्केड्युल्ड स्पीकर्स म्हणजे ज्या स्पीकर्सचं आपण स्केड्यूल केलेलं नाही, ज्यांचं त्या टाइम टेबल मध्ये नाव नाहीये किंवा जे अचानक स्पीकर म्हणून तिथं आले तर त्यांच्यासाठी आपण हा टाइम अवेलेबल करून द्यायचा नाही, त्यांना बोलण्यासाठी आपण रिक्वेस्ट करायचं नाही. कारण की पूर्ण स्केड्यूल जे काय असतं आपण डिसाईड केलेलं मीटिंगचं ते डिस्टर्ब होऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे ऑडियन्स पण तुमचा कन्फ्युज होऊ शकतो. त्याच्यानंतर टाइम जे काय आहे ते प्रोलॉंग करायचं नाही, इन्क्रीज करायचं नाही कुठल्या स्पीकरचं. तुमच्या अकॉर्डिंग जे काय प्रत्येक स्पीकरला टाइम अलॉट केलं त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही हा प्रोग्राम कंडक्ट करू शकता. आणि ऑडियन्सला डिस्ट्रॅक्ट होईल, ऑडियन्स तुमचा डिस्ट्रॅक्ट होईल, कारण की ह्युमन नेचर काय असतं की जो काही ह्युमन बिंग आहे तो इझिली डिस्ट्रॅक्ट होतो. तर जो काही पर्सन आहे तो डिस्ट्रॅक्ट होईल, ह्युमन बिंग तुमचा डिस्ट्रॅक्ट होईल. अशा प्रकारे अशा पद्धतीचा तुम्ही तुमचा प्रोग्राम ऑर्गनाईज करायचा नाही किंवा प्रोग्राम मध्ये चेंजेस करायचे नाही. देन कंडक्टिंग द मीटिंग, हाऊ टू कंडक्ट द मीटिंग. मीटिंग कंडक्ट करत असताना कोणत्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या. होल्ड द मीटिंग प्रेफरेबली इन अ सेंट्रल प्लेस हॅव्हिंग ऑल फिजिकल फॅसिलिटीज. मीटिंग अशा पद्धतीने ऑर्गनाईज करायची किंवा अशा ठिकाणी हेल्ड करायची की जिथे तुम्हाला प्रत्येक फिजिकल फॅसिलिटीज तुम्हाला प्लस तुमचे म्हणजे स्पीकरला, ऑडियन्सला, ऑर्गनायझरला सगळ्यांना अवेलेबल असतील, की ज्याच्यामुळे इज ऑफ द प्रोग्राम होईल, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही इझिली कंडक्ट होऊ शकते. Preferably, the meeting should be held at a day's notice during summer or off season for light farm work. म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या ऍग्रिकल्चर ऍज अ एक्सटेन्शन ऑफिसर, एक्सटेन्शन प्रोग्रामर म्हणून तुम्ही मीटिंग ऑर्गनाईज करत असाल तर त्या टाइमला तुम्ही काय केलं पाहिजे की तुम्ही जे काय तुमची मीटिंग होणार आहे त्याच्या आधी तुम्ही नोटीस दिली पाहिजे. कारण की फार्मर हा कधी रिकामा नसतो, त्याला काही ना काहीतरी त्याचं काम असतं. त्याच्यामुळे त्याच्या अकॉर्डिंग म्हणजे समरमध्ये, उन्हाळ्यात थोडंसं काम कमी असतं तर त्या टायमिंगला तुम्ही ही नोटीस लावू शकता किंवा त्या टायमिंगला तुम्ही मीटिंग कंडक्ट करू शकता. किंवा जेव्हा कमी काम असतं म्हणजे लाईट फार्म वर्क अवेलेबल असतं त्या टायमिंगला तुम्ही ही मीटिंग ऑर्गनाईज करू शकता. मग ही जी तुम्ही मीटिंग ऑर्गनाईज करणार आहात त्याच्या आधी तुम्ही ऑलरेडी 8 दिवस, 10 दिवस किंवा 15 दिवस तुम्ही त्यांना इन्फॉर्म करणं इम्पॉर्टंट असतं. म्हणजे त्याच्या अकॉर्डिंग ते त्यांच्या शेड्यूल मध्ये चेंजेस करू शकतात. म्हणजे तुमच्या जे काही रिक्वायर्ड ऑडियन्स आहे तुमच्या प्रोग्रामचा, ज्यांच्यासाठी तुम्ही हा प्रोग्राम ऑर्गनाईज केलेला आहे तर ते प्रॉपरली अटेंड करू शकतील. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ही नोटीस जे काही असते ती ऑलरेडी त्यांना द्यायची असते. आणि जेव्हा त्यांचं लाईट वर्क असतं, लाईट फार्म वर्क असतं, तर त्याच्या पिरियड मध्ये तुम्ही हे प्रोग्राम्स किंवा मीटिंग्स कंडक्ट केले आहेत. बी प्रॉम्प्ट इन स्टार्टिंग अँड क्लोजिंग द मीटिंग. म्हणजे प्रॉम्प्ट म्हणजे काय की तुम्ही टाइम ओरिएंटेड असलं पाहिजे. जेव्हा मीटिंग स्टार्ट होणार आहे तर त्याच टाइमला ती मीटिंग स्टार्ट व्हायला पाहिजे आणि जेव्हा मीटिंग संपणार आहे आपण जे शेड्यूल प्रिपेअर केलेलं आहे त्याच्या अकॉर्डिंग आपण वर्क करायचं आणि जेव्हा मीटिंग संपणार आहे तर त्याच्या टायमिंगलाच ती मीटिंग बरोबर संपवली पाहिजे. Then though giving allowance for liberal discussions, focus attention on the purpose of the meeting. म्हणजे जर तुम्ही डिस्कशन साठी जर अलाउ करणार असाल तुमच्या स्पीकर मध्ये, ऑडियन्स मध्ये, तर त्या टाइमिंगला तुमचा फक्त एवढा फोकस असला पाहिजे की तुमच्या मीटिंगचा पर्पज काय, म्हणजे हेतू काय आहे तुमच्या मीटिंगचा, तर त्याच्या अकॉर्डिंगच तुम्ही ही मीटिंग कंडक्ट केली पाहिजे किंवा त्याच्या अकॉर्डिंगच त्यांच्यामध्ये डिस्कशन झालं पाहिजे. रॅदर दॅन दॅट म्हणजे इरिलेव्हंट किंवा अनरिलेटेड टॉपिक्स वरती त्यांचं डिस्कशन नाही झालं पाहिजे. जो काय टॉपिक आहे, जो काय आपला प्रोग्रामचा मीटिंगचा जो काय टॉपिक आहे त्याच्याच रिलेटेड हे जे डिस्कशन्स आहेत तर ते कंडक्ट व्हायला पाहिजेत. अवॉइड शार्प कॉन्फ्लिक्ट. म्हणजे जर काय होतं की
आपण एखादी मीटिंग ऑर्गनाईज केली तर सगळ्यांचे विचार हे जुळत असतात असं नाही, सगळ्यांनाच एकमेकांची मतं पटतात असं नाही. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे मतभेद जे असतात ते आपण अवॉइड करायचे असतात किंवा ते होणार नाहीत याची काळजी घ्यायची. कारण की प्रत्येकाचे विचार वेगळे असतात, प्रत्येकाचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळा असतो. तर त्याच्यासाठी हे जे कॉन्फ्लिक्ट असतात तर ते आपण अवॉइड करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर यूज व्हिज्युअल मटेरियल्स इफ अवेलेबल. जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल त्यांना जर दाखवायचं असेल की ती गोष्ट कशी वर्क करते, फॉर एक्झाम्पल न्यू टेक्नॉलॉजी आली आता ऍग्रिकल्चर मध्ये, तर ती न्यू टेक्नॉलॉजी कशा पद्धतीने वर्क करते, तर त्याला आपण कसं युज करू शकतो, त्याचे प्रॉफिट्स काय, म्हणजे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय, डिसएडव्हान्टेजेस काय, ते कोणत्या टाइपला म्हणजे कोणत्या पद्धतीने आपण युज करू शकतो. तर अशा सगळ्या गोष्टी हे आपण दाखवण्यासाठी व्हिज्युअल मटेरियल्स युज करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा फोटोग्राफ युज करतो, एखादा ग्राफ युज करू शकतो, डायग्राम्स युज करू शकतो, एखादा व्हिडिओ युज करू शकतो, लिफलेट्स, फोल्डर्स, जे काही व्हिज्युअल मटेरियल्स आहेत तर ते आपण युज करू शकतो त्यांना दाखवण्यासाठी. त्याच्यानंतर टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ ग्रुप सायकोलॉजी अँड एम्प्लॉय अपील्स टू अराउज इंटरेस्ट अँड स्टिम्युलेट ऍक्शन. म्हणजे ग्रुप सायकोलॉजी जे काय असते ह्युमन बिईंगची, तर त्याचा तुम्ही ऍडव्हान्टेज घ्या. त्याच्यानंतर तुम्ही अशा गोष्टींनी त्यांना गोष्टी एक्सप्लेन करा अशा पद्धतीने की त्यांचा इंटरेस्ट अराउज झाला पाहिजे, स्टिम्युलेट ऍक्शन झाली पाहिजे. म्हणजे त्यांना अजून इंटरेस्ट आला पाहिजे की तुमच्या गोष्टींमध्ये की ही गोष्ट कशी वर्क करते, मग ही आपण यूज केली पाहिजे का, किंवा ही आपण आपल्या फील्डसाठी कशा अप्लाय करू शकतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार केला पाहिजे. म्हणजे ग्रुप सायकोलॉजीचा तुम्ही विचार करून, म्हणजे ह्युमन सायकोलॉजीचा विचार करून तुम्ही त्यांच्या समोर जर एखादी गोष्ट ही एक्सप्लेन केली तर त्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. देन गिव्ह रेकग्निशन टू ऑल सेक्शन अँड ग्रुप्स पार्टिसिपेटिंग. म्हणजे जे काही रेकग्निशन असेल, तुम्ही सगळ्या गोष्टी रेकग्नाइज करा, सगळ्यांना अप्रिशिएट करा. जे काही डिफरंट सेक्शन्स असतील, परत जे काही पार्टिसिपंट्स असतील त्यांना तुम्ही अप्रिशिएट करा, त्यांना तुम्ही थँक्स बोलू शकताय कारण की ते त्यांचा वेळ काढून आले तुमच्या मीटिंग मध्ये पार्टिसिपेट होण्यासाठी. Associate local leaders for welcoming the gathering or thanking the participants if not for preceding. म्हणजे आपण काय करू शकतो, तिथले जे लोकल लीडर्स असतील, कारण की विलेज लेवलला कसं असतं की जे काही लोकल लीडर्स असतात, ओपिनियन लीडर्स असतात, त्यांच्यावरती विलेजर्सचा किंवा रुरल पीपल्सचा जास्त भरोसा असतो किंवा ट्रस्ट असतो आणि त्यांना त्यांच्या अकॉर्डिंग वर्क करणं किंवा त्यांचं वर्क जे असतं ते ट्रस्ट वर्दी वाटत असतं. मग त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, प्रोग्राम आपला इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी किंवा पीपल्सला आपला जास्तीत जास्त ऑडियन्सला हा आपल्या प्रोग्रामचा यूज व्हावा याच्यासाठी, मीटिंगचा यूज व्हावा याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर जे काही लोकल लीडर्स असतील तिथले, तर ते त्यांना एखादा इन्फ्लुएन्सिंग फॅक्टर म्हणून किंवा मोटिवेटिंग फॅक्टर म्हणून त्यांना वेलकमिंग साठी आपण त्यांना तिथं उभं करू शकतो त्या मीटिंगच्या ठिकाणी. किंवा जर मीटिंगच्या वेलकमिंग ठिकाणी जर आपण त्यांना उभं केलं नसेल तर ते लोकल लीडर्स किंवा ओपिनियन लीडर्स, तर त्यांना आपण काय करू शकतो, जे काय मीटिंग झाल्यानंतर आपण वोट ऑफ थँक्स असतं म्हणजे आभार प्रदर्शन असतं, तर त्याच्यासाठी त्यांना आपण इन्व्हाइट करू शकतो. देन acknowledge services briefly and then indicate the follow up work if any. म्हणजे जर एखाद्याने कुणी सर्व्हिसेस दिल्या असेल तर त्यांना एक्नॉलेज करा. एक्नॉलेज म्हणजे त्यांना कन्सिडर करा, त्यांच्या बद्दल तिथे थँक्स एक्सप्लेन करा तुम्ही किंवा त्यांच्यासाठी वोट ऑफ थँक्स तुम्ही ऑर्गनाइज करा. त्याच्यानंतर जे काही फॉलोअप्स असतील एखाद्या वर्कचे तर ते पण तुम्ही मीटिंग मध्ये घ्यायला विसरू नका. देन प्रिपेअर न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ द मीटिंग्स अँड पब्लिसाइज. म्हणजे तुमची मीटिंग कशा पद्धतीने ऑर्गनाइज झाली, तुम्ही कशी कंडक्ट केली, कसं सगळे एक्झिबिशन, म्हणजे तुम्ही रिपोर्ट बनवू शकता. म्हणजे एखादी मीटिंग झाल्यानंतर जशी न्यूज येते आपल्या पेपरमध्ये तशीच तुम्ही तुमच्या मीटिंग बद्दल एक न्यूज बनवू शकता आणि ती तुम्ही पब्लिश करू शकता. म्हणजे जे काही दुसरे फार्मर्स आले नसतील किंवा जे फार्मर्स प्रेझेंट नसतील तर त्यांना पण त्याच्या थ्रू इन्फॉर्मेशन ही भेटू शकते. प्लस तुमच्या प्रोग्रामची पब्लिसिटी पण होते आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पण तुमचं वर्क हे पोहोचलं जाऊ शकतं. इफ पॉसिबल अरेंज एक्झिबिशन अँड फिल्म शोज. मग जे काय फिल्म शोज असतील आपल्या सेक्टरशी रिलेटेड तर त्याचे ते तुम्ही ऑर्गनाइज करू शकता. डिफरंट एक्झिबिशन्स म्हणजे प्रदर्शनं तुम्ही ऑर्गनाइज करू शकता की ज्याच्यातून हे फार्मर्सला नॉलेज भेटेल किंवा जो काही त्याचा ऑडियन्स असेल तर पर्टिक्युलर सेक्टरशी रिलेटेड तर त्यांना नॉलेज भेटेल. तर याच्यासाठी तुम्ही एक्झिबिशन्स ऑर्गनाइज करू शकता, फिल्म शोज ऑर्गनाइज करू शकता की ज्याच्या थ्रू त्यांना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होईल.
त्याच्यानंतर डिस्ट्रीब्यूट रेलेव्हंट फोल्डर्स और पॅम्पलेट्स ऍट द टाइम ऑफ ब्रेक. म्हणजे जेव्हा तुमच्या मीटिंग मध्ये एखादा ब्रेक असेल, शॉर्ट ब्रेक असेल, लॉंग ब्रेक असेल, लंच ब्रेक असेल किंवा टी ब्रेक असेल, तर त्या टाइमला तुम्ही त्याचे फोल्डर्स किंवा पॅम्पलेट्स हे तुम्ही पब्लिश करू शकता किंवा सॉरी त्यांना तुम्ही देऊ शकताय, म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट करू शकताय तुमच्या ऑडियन्सला, म्हणजे त्यांना समजेल की प्रोग्राम कशाशी रिलेटेड आहे किंवा पुढे काय होणार आहे किंवा याच्यातून आपल्याला अजून कोणती इन्फॉर्मेशन ही भेटू शकते या प्रोग्रामसाठी, की आपण लास्ट पर्यंत हा अटेंड केला पाहिजे. याच्यासाठी तुम्ही त्या प्रोग्रामशी रिलेटेड फोल्डर्स, पॅम्पलेट्स हे तुम्ही त्यांना ब्रेकमध्ये देऊ शकताय. Then what are the applications of meetings, what are the advantages of meetings and what are the limitations of meeting, this we are going to see now. तर ऍप्लिकेशन म्हणजे अप्लाय कुठे कुठे करायचे, मीटिंग्स कुठे कुठे अप्लाय करू शकतो किंवा कोणत्या कोणत्या सेक्टरसाठी आपण हे मीटिंग्स ऑर्गनाइज करू शकतो. तर पहिला आहे टू इंट्रोड्यूस द कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम और एनी वेलफेअर प्रोग्राम. मग कम्युनिटी डेव्हलपमेंट जे काही प्रोग्राम्स असतील, फॉर एक्झाम्पल नरेगा असेल, मनरेगा असेल किंवा जे काही डिफरंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स असतील गाव लेवलला, किंवा जे काही प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेबद्दल एखादा प्रोग्राम असेल, म्हणजे जर आपल्याला क्रॉप इन्शुरन्स साठी अप्लाय करायचं असेल किंवा आपल्याला ग्राम सडक योजना किंवा जे काही डिफरंट कम्युनिटीच्या डेव्हलपमेंटसाठी प्रोग्राम्स असतील, फॉर एक्झाम्पल आता एज्युकेशनशी रिलेटेड असतील किंवा मिड डे मील बद्दल असेल, तर असे जे काही डिफरंट कम्युनिटीच्या डेव्हलपमेंटसाठी जे काही गव्हर्नमेंटनी लॉन्च केलेले प्रोग्राम्स असतात, तर ते प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करण्यासाठी किंवा त्या प्रोग्रामचा फायदा काय आहे लोकांना किंवा ते प्रोग्राम्स आपण जर ऑर्गनाइज केले, आपण जर स्टार्ट केले आपल्या कम्युनिटीमध्ये किंवा आपल्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये, तर त्याचा लोकांना काय फायदा होऊ शकतो, त्याच्यातून त्यांची किती इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते, तर ह्या गोष्टी आपण त्यांना सांगण्यासाठी आपण हे मीटिंग्स ऑर्गनाइज करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे नवीन जर एखादी टेक्नॉलॉजी आली किंवा नवीन जर एखादी स्कीम आली असेल गव्हर्नमेंटची, तर ती आपण एक्सप्रेस करण्यासाठी किंवा ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण एखादी सभा बोलवतो किंवा एखादी मीटिंग ऑर्गनाइज करतो. तर ते मीटिंगसाठी किंवा ह्या गोष्टी सांगण्यासाठी जे आपण एखादी मीटिंग ऑर्गनाइज करतो, तर तिथं हे या गोष्टीचं म्हणजे मीटिंगचं हे आपण ऍप्लिकेशन करत असतो. त्याच्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी आपण मीटिंग कुठे अप्लाय करू शकतो, टू प्रेझेंट द अॅन्युअल प्रोग्राम ऑफ एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे एक्सटेन्शनशी रिलेटेड ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज कंडक्ट होत असतील जानेवारी पासून डिसेंबर पर्यंत, तर त्या म्हणजे अॅन्युअल प्रोग्राम, वार्षिक जे काही प्रोग्राम होत असतील एक्सटेन्शनच्या ऍक्टिव्हिटीजसाठी, तर ते प्रोग्राम कसे प्रेझेंट करायचे किंवा कसे कंडक्ट करायचे किंवा कशा पद्धतीने ते आपण कंडक्ट केले, किती जणांना त्यातून फायदा झाला, किती जणांना त्याचा उपयोग झाला, यूज झाला, या सगळ्या गोष्टी सांगण्यासाठी आपण हे मीटिंग्स ऑर्गनाइज करू शकतो. त्याच्यानंतर टू एनलिस्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी वर्क. म्हणजे कुठल्या प्रोग्रामसाठी, कुठल्या कम्युनिटी वर्कसाठी किती पीपल पार्टिसिपेट झाले, त्यांच्या आपल्याला काय फायदा झाला, तर हे लिस्ट करण्यासाठी पण आपण मीटिंग्स ऑर्गनाइज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल पाणी फाउंडेशन. आता पाणी फाउंडेशन कसं वर्क करतं, तर त्याच्या पाणी फाउंडेशन मध्ये किती विलेजेस पार्टिसिपेट झाले, कोण कोण पार्टिसिपेट झाले, हे आपण जेव्हा परत मीटिंग ठेवून एक्सप्रेस करतो, तर इथं पण हे आपण मीटिंगचा यूज करत असतो. तर हे झाले ऍप्लिकेशन. म्हणजे अशा व्हेरियस ठिकाणी, अशा व्हरायटी ऑफ ठिकाणी आपण हे मीटिंग्स ऑर्गनाइज करू शकतो. त्याच्यानंतर ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत मीटिंग्स ऑर्गनाइज करण्याचे किंवा मीटिंग्सचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, तर पहिला आहे लार्ज नंबर ऑफ पीपल कॅन बी रिच्ड. म्हणजे कमी वेळात, कमी खर्चामध्ये, कमी सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत या मीटिंग्स थ्रू पोहोचू शकतो. त्याच्यानंतर सर्व्ह ॲज अ प्रिपरेटरी स्टेज फॉर अदर मेथड्स. म्हणजे ज्या काही दुसऱ्या मेथड्स असतात, तर त्याच्यासाठी ही बेसिक मेथड किंवा प्रिपरेटरी किंवा प्रायमरी मेथड म्हणून ही वर्क करत असते मीटिंग्स. त्याच्यानंतर ग्रुप सायकोलॉजी कॅन बी युज्ड इन प्रमोटिंग दी प्रोग्राम. ग्रुप सायकोलॉजी म्हणजे काय असतं, की एखादा प्रोग्राम प्रमोट करण्यासाठी आपण पीपल्स, आपले जे काही कम्युनिटी असते किंवा जे काही ऑडियन्स असतं, त्याच्या अकॉर्डिंग, त्याच्या सायकोलॉजीच्या अकॉर्डिंग आपण हे प्रोग्राम प्रमोट करू शकतो किंवा त्याचं आपण ऍडव्हर्टायझिंग करू शकतो. तर हा पण एक मीटिंगचा प्रॉफिट आहे किंवा ऍडव्हान्टेज आहे. त्याच्यानंतर रिॲक्शन्स ऑफ द पीपल टू अ प्रोग्राम कॅन बी असेस्ड. म्हणजे जज करू शकतो रिॲक्शन्स काय असतील पीपल्सच्या ह्या पर्टिक्युलर प्रोग्रामसाठी. हे असेसमेंट म्हणजे इन शॉर्ट जजिंग दी थिंग. तर आपण ह्या गोष्टी जज करू शकतो की आपण रिॲक्शन्स आपण त्यांच्या आयडेंटिफाय करू शकतो या मीटिंग्स थ्रू. त्याच्यानंतर अडॉप्शन ऑफ प्रॅक्टिसेस कॅन बी अकम्प्लिश्ड ॲट लो कॉस्ट.
म्हणजे आपल्याला जर एखादी नवीन गोष्ट अडॉप्ट करायची असेल, शिकायची असेल, तर ते आपण लो कॉस्ट मध्ये अडॉप्ट करू शकतो आणि पटकन म्हणजे खूप टाइम न वेस्ट करता, खूप टाइम त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व न करता आपण ती गोष्ट पटकन अडॉप्ट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपण एखादं डेमॉन्स्ट्रेशन ठेवलं किंवा आपण एखादं वर्कशॉप ठेवलं, तर त्या टाइमला वर्कशॉपमध्ये काय दाखवलं जातं आपल्याला, की ती एखादी गोष्ट कशी यूज करायची असते, कसा त्याचा ऍक्च्युअली यूज असतो किंवा कुठे ती गोष्ट अप्लाय करायची असते, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये दाखवल्या जातात. मग त्याच्या अकॉर्डिंग आपण जर हे केलं, म्हणजे जर प्रोग्राम ऑर्गनाईज केला, तर काय यूज होतं की लोक पटकन शिकतात ते बघितल्यानंतर. म्हणजे ज्या गोष्टी आपण ऐकतो त्याच्यापेक्षा बघून ऐकलेल्या गोष्टींवरती आपण त्या गोष्टी पटकन शिकत असतो. म्हणजे आपण जर एखादी गोष्ट बघितली असेल तर मग ती गोष्ट आपल्याला अडॉप्ट करण्यासाठी इझी होतं आणि पटकन ती गोष्ट आपण अडॉप्ट करतो. तर हे 5 ऍडव्हान्टेजेस आहेत मीटिंगचे. त्याच्यानंतर लिमिटेशन्स किंवा डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत मीटिंगचे. मीटिंग प्लेस अँड फॅसिलिटीज आर नॉट ऑलवेज ऍडिक्वेट. ऍडिक्वेट म्हणजे काय, की अप्रोप्रिएट किंवा आपल्याला पाहिजे तेवढ्या फॅसिलिटीज आपल्याकडे अवेलेबल नसतात. कधी कधी फॅसिलिटीज काही काही अनअवेलेबल असतात. तर याच्यासाठी हे एक लिमिटेशन बनतं. म्हणजे आपल्या मीटिंगसाठी सगळ्या फिजिकल फॅसिलिटीज आपण अवेलेबल करतोच किंवा आपल्यासाठी अवेलेबल होतातच, असं त्याचं होत नाही. त्याच्यानंतर स्कोप फॉर डिस्कशन इज लिमिटेड एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर फ्यू क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. म्हणजे जे काही डिस्कशनचा स्कोप आहे तो लिमिटेड आहे, कारण की आपलं अकॉर्डिंग मीटिंगच्या अकॉर्डिंग सगळं हे टाइम टेबल ठरलेलं असतं की कोण स्पीकर कधी बोलणार, त्याच्यानंतर कोण बोलणार, त्याच्यानंतर वोट ऑफ थँक्स, त्याच्यानंतर मीटिंग संपेल. मग डिस्कशनसाठी जे किंवा क्वेश्चन आन्सर साठी जो काही टाइम असतो मीटिंग मध्ये तो एकदम कमी भेटतो आणि त्याच्यामुळे जे काही प्रॉब्लेम्स असतात ऑडियन्सचे ते सगळेच सॉल्व्ह होतात, सॉर्ट आउट होतात, असं होत नाही. तर हा एक दुसरा लिमिटेशन आहे मीटिंगचा किंवा डिसएडव्हान्टेजेस आहे. त्याच्यानंतर तिसरा आहे हँडलिंग द टॉपिक बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ मिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडियन्स. मग एखादा आपण ओव्हरऑल ऑडियन्स साठी जर एखादा प्रोग्राम हा आपण ऑर्गनाईज केला असेल किंवा मीटिंग ऑर्गनाईज केली असेल, तर त्या टाइमला काय होतं की पर्टिक्युलर एकच टॉपिक हँडल करणं आपल्याला अवघड जातं. कारण की व्हरायटी ऑफ जर आपला ऑडियन्स असेल तर त्या टाइमिंगला आपल्याला एकच टॉपिक हा हँडल करणं अवघड जातं. फॉर एक्झाम्पल एखादा जर युपीएससीचा एखाद्या सब्जेक्टसाठी किंवा युपीएससीच्या स्टुडंटसाठी एखादी मीटिंग ही ऑर्गनाईज केली असेल, तर त्या टायमिंगला काय होतं की सगळेच युपीएससी करणारे ऍग्रिकल्चर फील्ड मधले नसतात, मेडिकल फील्ड मधले नसतात, इंजिनिअरिंग फील्ड मधले नसतात. मग जर पर्टिक्युलर एकाच फील्ड मधल्यांसाठी जर मीटिंग असेल तर आपण सगळ्या गोष्टी हा एकच टॉपिक हा प्रॉपरली हँडल करू शकतो. पण जर हे मिक्स्ड ऑडियन्स असेल, मिक्स्ड कॉम्पोजिशनचं ऑडियन्स असेल, इंजिनिअरिंग, मेडिकल, ऍग्रिकल्चर, डिफरंट सेक्टर्स मधले जर कोणी पर्सन्स असतील, ऑडियन्स असतील, तर त्या टाइमिंगला आपण फक्त एकाच जे काही फील्ड असतं किंवा एकाच टॉपिकशी रिलेटेड आपण सांगू शकत नाही. जर आपण सगळ्यांसाठी हे जे काही युपीएससी करणारे सगळे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी फॉर एक्झाम्पल आपण मीटिंग ऑर्गनाईज केली, तर त्या मीटिंग मध्ये आपण फक्त ऍग्रिकल्चरशीच रिलेटेड सब्जेक्ट किंवा ऍग्रिकल्चरशीच रिलेटेड जे काही स्टडी असतो तो त्याच्याबद्दल तर इन्फॉर्मेशन नाही सांगू शकत. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे की त्याच्यामुळे काय होतं की आपण फक्त ओव्हरऑल गोष्टी सांगतो, पर्टिक्युलर गोष्टी सांगणं त्याच्यामध्ये राहून जातं. तर याच्यासाठी हा एक लॉस आहे मीटिंगचा. त्याच्यानंतर सर्कमस्टन्सेस बियॉन्ड कंट्रोल लाईक फॅक्शन अँड वेदर माइट रिड्यूस दी अटेन्शन. म्हणजे तिथलं जे काही वेदर असेल, फॅक्शन असेल किंवा जे काही डिफरंट फॅक्टर्स असतील, तर त्याच्यामुळे पण तिथले जे काही ऑडियन्स आहे, अटेंडन्स असतं, तर ते कमी होऊ शकतं. तर हे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत मीटिंगचे. तर आता आपण बघणार आहोत, आता पहिल्यांदा लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलं की ग्रुप मीटिंग्स काय असतात किंवा ग्रुप डिस्कशन्स काय असतात. त्याच्यानंतर आता आपण बघितलं की मीटिंग्स म्हणजे काय असतात. आता आपण सेमिनार आणि कॉन्फरन्सेस काय असतं हे आता बघणार आहोत. तर सेमिनार आणि कॉन्फरन्सेस काय असतं. सेमिनार म्हणजे काय असतं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. म्हणजे ग्रुप डिस्कशनचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म आहे हा सेमिनार आणि कॉन्फरन्सेस. तर सगळ्यात पहिला मी तुम्हाला सेमिनार आणि कॉन्फरन्स मधला डिफरन्स सांगते. तर कॉन्फरन्स म्हणजे काय असतं की हे एक लार्ज फॉर्मची मीटिंग असते किंवा लार्ज फॉर्मल गॅदरिंग असतं की जिथे खूप ज्याच्यामध्ये फॉर्मल टॉक होतं पर्टिक्युलर टॉपिक बद्दल किंवा पर्टिक्युलर सब्जेक्ट बद्दलच सगळेजण बोलतात, त्याला कॉन्फरन्स असं म्हटलं जातं. आणि जे सेमिनार असतं, सेमिनार म्हणजे काय असतं की एखादी इन्स्ट्रक्शनल इव्हेंट असते, म्हणजे जिथे एखाद्या गोष्टीबद्दल इन्स्ट्रक्शन दिले जातात किंवा एखाद्या गोष्टी एखाद्या फील्ड मधले एक्सपर्ट असतात, ते कम्युनिकेट करतात इन्फॉर्मेशन, म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतात एखाद्या लेक्चर थ्रू किंवा डिस्कशन थ्रू, तर त्याला आपण सेमिनार असं म्हणतो. म्हणजे
कॉन्फरन्स म्हणजे काय असतं की एकाच टॉपिक वरती खूप साऱ्या जणांमध्ये डिस्कशन होतं, त्याच्यामध्ये खूप सारे जण एक्सपर्ट्स असतात किंवा तिथे जास्त लोकांचं गॅदरिंग होतं, म्हणजे जास्त लोक टुगेदर येतात, एकत्र येतात, तर त्याला आपण कॉन्फरन्स असं म्हणतो. पण सेमिनार मध्ये तसं नसतं. सेमिनार मध्ये कसं असतं की सेमिनार मध्ये एखादा टॉपिक हा डिसाईड केला जातो, त्या टॉपिक मधले किंवा त्या फील्ड मधले एक्सपर्ट्स हे लेक्चर देण्यासाठी बोलवले जातात, तर त्याला आपण सेमिनार्स असं म्हणतो. म्हणजे एखाद्या फील्ड मध्ये लेक्चर देण्यासाठी एखादा एक्सपर्ट बोलवला जातो, तर त्याला सेमिनार असं म्हटलं जातं. आणि कॉन्फरन्स मध्ये काय ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट होतात. तर सेमिनार आता आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. सेमिनार इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशनचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म आहे हा सेमिनार. त्याच्यानंतर डिस्कशन लीडर इंट्रोड्युसेस द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. जसं मी आता सांगितलं तसं की ह्या सेमिनार मध्ये जो डिस्कशन लीडर असतो किंवा जो डिस्कस करणार असतो, जो स्पीकर असतो, तर तो कोणत्या टॉपिक वरती बोलणार आहे, तो तिथं तो टॉपिक इंट्रोड्यूस करतो आणि त्याच्यावरती तो त्या गोष्टी डिस्कस करत असतो. म्हणजे पर्टिक्युलर त्या फील्ड मधला जो काही एक्सपर्ट असतो, तर तो त्या गोष्टी डिस्कस करत असतो. मेंबर्स ऑफ द ऑडियन्स डिस्कस द सब्जेक्ट टू विच रेडी आन्सर्स आर नॉट अवेलेबल. म्हणजे तिथलं काय जे काय ऑडियन्स असतात, तर ते काय करतात, डिस्कस करतात किंवा तिथं असा सब्जेक्ट असतो की ज्याच्यावरती आन्सर्स हे ऑलरेडी अवेलेबल नसतात. त्याच्यानंतर दिस मेथड्स हॅव द ऍडव्हान्टेज ऑफ पुलिंग टुगेदर द ओपिनियन्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स. म्हणजे याच्यामध्ये काय असतं की सेमिनार मध्ये की आपण ह्याचा एक ऍडव्हान्टेज काय असतो की आपण जास्तीत जास्त लोक ह्या गोष्टीकडे अट्रॅक्ट करू शकतो किंवा ऑडियन्स म्हणून आपण त्यांना इन्व्हाइट करू शकतो सेमिनारसाठी. आणि जे दुसरं आहे कॉन्फरन्स. कॉन्फरन्स म्हणजे काय, अ पुलिंग ऑफ एक्सपिरियन्सेस अँड ओपिनियन्स अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हॅव स्पेशल क्वालिफिकेशन्स इन अन एरिया. म्हणजे सेमिनार म्हणजे काय झालं की आपण आता युपीएससी साठी एखादा सेमिनार ऑर्गनाईज केलेला आहे, मग तिथं काय करतो आपण, कुठल्याही फील्ड मधलं म्हणजे ओपन असतं, ऑडियन्स ओपन असतं, कुठल्याही फील्ड मधलं कोणत्याही फील्ड मधलं ऑडियन्स तिथं म्हणजे पर्सन्स ऍज अ ऑडियन्स म्हणून प्रेझेंट राहू शकतात सेमिनार मध्ये. तसं कॉन्फरन्सला नसतं. कॉन्फरन्सला कसं असतं की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन असणारे स्पेसिफिक एरिया मधलेच पीपल ती कॉन्फरन्स अटेंड करू शकतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता ऍग्रिकल्चरशी रिलेटेड क्लायमेट चेंज वरती जर कॉन्फरन्स असेल, तर क्लायमेट चेंज वरती कॉन्फरन्स आहे, तर त्या कॉन्फरन्समध्ये कोण कोण पार्टिसिपेट होऊ शकतं, तर त्या कॉन्फरन्समध्ये फक्त ऍग्रिकल्चर आणि ऍग्रिकल्चरच्या अलाइड फील्ड मधलेच, म्हणजे ऍग्रिकल्चर, बायोटेक्नॉलॉजी, त्याच्यानंतर ऍग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेअरी, पोल्ट्री, अॅनिमल हजबंडरी ह्याच फील्ड मधले लोक हे क्लायमेट चेंजच्या कॉन्फरन्समध्ये पार्टिसिपेट होऊ शकतात. आणि याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग, मेडिकल असे कोणीही पार्टिसिपेट होऊ शकत नाही. तर हा एक लिमिटेशन आहे कॉन्फरन्सचा की कॉन्फरन्स अटेंड करण्यासाठी आपल्याला त्या पर्टिक्युलर फील्ड मधलं क्वालिफिकेशन असलं पाहिजे, त्या पर्टिक्युलर एरिया मधलं आपल्याला नॉलेज असलं पाहिजे, तरच आपण ही कॉन्फरन्स अटेंड करू शकतो. म्हणजे तोच फक्त पर्टिक्युलर हा ऑडियन्स असतो कॉन्फरन्सचा. तसं सेमिनार मध्ये नसतं. सेमिनार मध्ये एखाद्या टॉपिकशी रिलेटेड जेवढ्या काही फील्ड्स असतील, तर त्याच्याशी रिलेटेड कोणीही पर्सन ऑडियन्स म्हणून त्या सेमिनारला पार्टिसिपेट होऊ शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल युपीएससी रिलेटेड आपण सेमिनार ठेवलं, तर ऍग्रीचे अलाइड सेक्टर्स, त्याच्यानंतर मेडिकल, इंजिनिअरिंग, त्याच्यानंतर जे काय आपले प्लेन कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, सायन्स वाले कोणीही हे फील्ड म्हणजे हे प्रोग्राम ऑर्गनाईज करू शकतात किंवा अटेंड करू शकतात. तर हा डिफरन्स सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचा सेमिनार आणि कॉन्फरन्स मध्ये. सेमिनार म्हणजे काय की कोणत्याही फील्डशी रिलेटेड पर्सन हा तिथला ऑडियन्स असू शकतो, पण कॉन्फरन्स अटेंड करण्यासाठी आपल्याला त्या पर्टिक्युलर फील्ड मध्येच एक्सपिरियन्स असावा लागतो किंवा त्या पर्टिक्युलर फील्डच आपल्याला नॉलेज असावं लागतं. ही इमेज आहे सेमिनारची. ह्या दोन इमेजेस दिलेल्या आहेत, तर दोन्हीमध्ये सेमिनार असं कंडक्ट केले जातं. आणि ही इमेज आहे कॉन्फरन्सची. तर तुम्ही बघितले ह्या सेमिनार मध्ये लॉट्स ऑफ ऑडियन्स आहे. म्हणजे सेमिनारला काय असतं की ओव्हरऑल तो टॉपिक ज्याच्या फील्डशी रिलेटेड आहे तिथले सगळे ऑडियन्स हे येऊ शकतात. तसं कॉन्फरन्सला इथं काही कमी लोक दाखवलेले आहेत, म्हणजे फक्त त्या फील्ड मध्येच नॉलेज असणारे लोक हे कॉन्फरन्स अटेंड करू शकतात. देन हाऊ टू ऑर्गनाइज सेमिनार्स अँड कॉन्फरन्सेस. म्हणजे सेमिनार्स आणि कॉन्फरन्सेस कशा आपण अटेंड करू शकतो किंवा ऑर्गनाइज करू शकतो, तर हे आपण आता बघणार आहोत. अ सेमिनार रेफर्स टू द डिस्कशन इन अ स्मॉल ग्रुप in which the result of original research or advanced study is presented through
ओरल और रिटर्न रिपोर्ट्स. म्हणजे सेमिनार हे एक असं डिस्कशन कंडक्ट केलं जातं की स्मॉल ग्रुप्स मध्ये कंडक्ट केलं जाते किंवा लार्ज ग्रुपमध्ये कंडक्ट केलं जातं की ज्याच्यामध्ये एखादा रिसर्च हा रिसर्च पब्लिश झालेला आहे, हा रिसर्च कंडक्ट केलेला आहे किंवा त्या रिसर्च बद्दल आपल्याला ऍडव्हान्स स्टडी करायचा आहे, म्हणजे त्या रिसर्च बद्दल आपल्याला पुढचा स्टडी करायचा आहे. तर अशा वेळी एखाद्या गोष्टीबद्दल एखादं ओरल प्रेझेंटेशन दिलं जाते किंवा रिटर्न प्रेझेंटेशन दिलं जाते किंवा एखाद्या रिपोर्ट्स सगळ्यांसमोर एक्सप्रेस केले जातात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी या सेमिनार मध्ये कंडक्ट होतात. त्याच्यानंतर जनरली वन पर्सन प्रेझेंट्स अ लेड पेपर इनकॉर्पोरेटिंग हिज फाइंडिंग्स अँड देअर इज अन इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द मटेरियल प्रेझेंटेड. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण आता एक सेमिनार ऑर्गनाईज केलेला आहे, मी सेमिनार ऑर्गनाईज केलेला आहे, मी स्पीकर आहे, तुम्ही माझे ऑडियन्स आहात. तर त्याच्यामध्ये कसं असतं की मी एखादा रिसर्च कंप्लीट केलेला आहे, एखादा रिसर्च वर्क कंप्लीट केलेला आहे मी, आणि त्या रिसर्च वर्क मध्ये मला जे काही रिझल्ट मिळाले, जे मला मी त्याच्याबद्दल काय डिस्कस करणार आहे, म्हणजे मला जे काही रिझल्ट मिळाले त्याच्याबद्दल त्या गोष्टी मी तुम्हाला डेप्थ मध्ये एक्सप्लेन करणार किंवा त्या गोष्टी मी तुम्हाला तुमच्यासोबत डीप मध्ये डिस्कस करणार. तर अशा गोष्टी ह्या सेमिनार्स मध्ये कंडक्ट केल्या जातात. म्हणजे एक स्पीकर असतो, तो त्याच्या रिलेटेड फील्ड मधलं तुम्हाला नॉलेज हे सांगत असतो. त्याच्यानंतर दी अदर मेंबर्स आर एक्नॉलेजेबल अँड टेक ऍक्टिव्ह पार्ट इन दी डिस्कशन. मग जे दुसऱ्या फील्डचे पीपल्स असतात, मग ते त्यांना त्या फील्ड मधलं जर थोडंफार नॉलेज असेल तर त्याच्याबद्दल ते डिस्कस करू शकतात किंवा त्या डिस्कशन मध्ये ते ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट होऊ शकतात. असं ह्या सगळ्या गोष्टी सेमिनार्स मध्ये चालतात. म्हणजे सेमिनार्स आपण कसं कंडक्ट करतो की स्मॉल ग्रुप्स मध्ये असतात. एखाद्या रिसर्च वर्क बद्दल किंवा रिसर्च बद्दल जर पुढची आपल्याला वर्क रिसर्च बद्दल पुढची गोष्ट आपल्याला जर कंडक्ट करायची असेल तर याच्यासाठी आपण सेमिनार ऑर्गनाईज करतो. मग सेमिनार मध्ये प्रेझेंटेशन कोण देतं किंवा आपला टॉपिक प्रेझेंट कोण करतं की ज्याचा त्या फील्डमध्ये रिसर्च कंडक्ट झालेला आहे, मग त्याला रिझल्ट काय आले, मग त्याच्या रिझल्ट मध्ये तो ते रिझल्ट आपल्याला एक्सप्लेन करतो किंवा आपल्यासोबत डिस्कस करतो. त्याच्यानंतर त्या पर्सनला किंवा आपल्याला जर त्या फील्ड मधलं थोडंफार नॉलेज असेल, फॉर एक्झाम्पल आता आंतरप्रिनरशिप म्हणजे बिझनेसमन. तर आंतरप्रिनरशिप ही जी टर्म आहे ती ओव्हरऑल सगळीकडेच यूज केली जाते. मग आंतरप्रिनरशिप वरती जर एखादं सेमिनार आपण ऑर्गनाईज केलं तर त्या आंतरप्रिनरशिपच्या सेमिनारमध्ये ऍग्रिकल्चर, अलाइड सेक्टर, परत जे काही कुठल्याही सेक्टरमध्ये बिझनेस करणारे जेवढे लोक असतील तेवढे ते त्या सेमिनारला येतात. मग फॉर एक्झाम्पल जर आता तुमच्यापैकी एखाद्याचा कोणाचा प्रेझेंट रिसर्च झाला असेल आणि त्याला आंतरप्रिनरशिप वरती, तर तो त्याच्यामध्ये त्याचा रिसर्च पेपर हा पब्लिश करू शकतो किंवा त्या रिसर्च वरती ओरल प्रेझेंटेशन किंवा रिटर्न रिपोर्ट्स हे तिथं पब्लिश करू शकतो. मग त्या सगळ्या फील्ड मधले जे काही आंतरप्रिनर्स असतात तर ते तुम्हाला आंतरप्रिनर ह्या कन्सेप्टशी रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हाला करत असतात, ना की तुमच्या ऍग्रिकल्चरच्या आंतरप्रिनरशिप बद्दल ते क्वेश्चन करत असतात. तर अशा सगळ्या गोष्टी ह्या सेमिनार्स मध्ये होत असतात. दे क्लोजली इंटरॅक्ट विथ द लेड स्पीकर बाय एक्सप्रेसिंग देअर व्ह्यूज ऍज सीन फ्रॉम देअर इंडिव्हिज्युअल अँगल्स. म्हणजे आता जसं मी सांगितलं ऍग्रिकल्चर फील्डच्या आंतरप्रिनरशिप बद्दल किंवा आंतरप्रिनरने जर एखादा प्रोग्राम किंवा एखाद्या सेमिनार मध्ये आपला पेपर प्रेझेंट केला, आपलं रिसर्च वर्क प्रेझेंट केलं, तर त्या रिसर्च वर्कशी रिलेटेड क्वेश्चन तर ते काही विचारू शकत नाहीत, कारण की ऍग्रिकल्चर मधल्या आंतरप्रिनरशिप बद्दल आहे, ऍग्रिकल्चर मधल्या बिझनेसशी रिलेटेड एखादा तो वर्क आहे किंवा रिसर्च आहे. मग जे ओव्हरऑल आंतरप्रिनर्स असतात किंवा ओव्हरऑल बिझनेसमॅन्स असतात तर ते क्वेश्चन्स काय करतात की तुम्ही ह्या प्रोडक्टचं मार्केटिंग कसं केलं, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी तुम्ही काय यूज केली, तुम्ही ऍडव्हर्टायझिंग स्ट्रॅटेजी काय यूज केली, तुमचा जो हे होता म्हणजे फायनल कन्झ्युमर कोण होता किंवा तुमचा टार्गेट ऑडियन्स काय होता. तर ते असे ओव्हरऑल क्वेश्चन्स विचारू शकतात त्यांच्या इंडिव्हिज्युअल अँगल्सनी किंवा त्यांच्या इंडिव्हिज्युअल पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी. त्याच्यानंतर दी डाऊट्स इफ आर एनी साऊट टू बी क्लॅरिफाईड बाय पुटिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन्स. म्हणजे आपण डाऊट कसे क्लॅरिफाय करू शकतो, एखादा स्पेसिफिक क्वेश्चन विचारून आपण आपले डाऊट्स हे क्लॅरिफाय करू शकतो. Then the main purpose of a seminar is to share knowledge and to get the viewpoints of equally well informed person. म्हणजे आपण काय करू शकतो सेमिनार मध्ये, एखाद्या गोष्टीचा आपण पर्पज सांगू शकतो, एखाद्या गोष्टीबद्दल आपण एक्सप्लेन करू शकतो, एखादी गोष्ट त्यांच्या समोर आपण एक्सप्रेस करू शकतो किंवा इंटरॅक्ट करू शकतो, एखाद्या गोष्टीबद्दल नॉलेज शेअर करू शकतो. आणि त्याच्यातून आपण काय करतो की प्रत्येक पर्सनला आपण इक्वली इन्फॉर्म करतो किंवा प्रत्येक पर्सनला त्याच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने त्यांना क्वेश्चन विचारण्याचे, म्हणजे त्या जो स्पीकर असतो त्याला क्वेश्चन विचारण्याचे राईट दिलेले असतात. तर अशा गोष्टी या सगळ्या सेमिनार्स मध्ये कंडक्ट होतात.
मग दुसरं जे आहे ते कॉन्फरन्स मध्ये काय पद्धतीने आपण कॉन्फरन्स ऑर्गनाइज करू शकतो. अनदर टाइप ऑफ मीटिंग्स इज कॉल्ड कॉन्फरन्स. The purpose of the conference is, as the name indicates, to confer with persons having similar interest and also to pool their experiences and opinions. तर ह्या सेंटेन्स मध्ये सांगितलेलं आहे की आपण कॉन्फरन्स म्हणजे काय करायचं, कॉन्फर म्हणजे काय की कलेक्ट करायचं किंवा सगळ्यांना एका ठिकाणी आणायचं. सगळ्यांना कोणाला एका ठिकाणी आणायचं की ज्यांचा इंटरेस्ट हा एकाच गोष्टीमध्ये असेल, ज्यांना एकाच फील्ड बद्दल नॉलेज असेल, अशा सगळ्यांना एकत्र आणायचं आणि त्यांचं सिमिलर, त्यांना त्या फील्ड मधले एक्सपिरियन्स असतील, त्यांचे जे काही ओपिनियन्स असतील किंवा सगळ्यांचा एकाच गोष्टीत इंटरेस्ट असतो, अशा पीपल्सना, अशा लोकांना आपण कॉन्फर करतो, टुगेदर बिल्डअप करतो किंवा टुगेदर आणतो, त्याला कॉन्फरन्स असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर द डिस्कशन युजली रिझल्ट्स इन अ सेट ऑफ सजेशन्स ऑर रिकमेंडेशन्स ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ द कॉन्फरन्स. म्हणजे जी काही कॉन्फरन्सची सेंट्रल थीम ठरलेली असते, म्हणजे आता क्लायमेट चेंज ऑफ ऍग्रिकल्चर, तर हे जे सेंट्रल थीम असते एखाद्या कॉन्फरन्सची, तर त्याच्यावरती प्रत्येकाकडून हे डिस्कशन कंडक्ट केले जातात, त्यांचे रिकमेंडेशन्स आपण फाइंड आउट करतो आणि ह्या पर्टिक्युलर जी काही सेंट्रल थीम असते, म्हणजे हा सेंटर ऑफ पॉइंट असतो कॉन्फरन्सचा, मेन थीम असते कॉन्फरन्सची क्लायमेट चेंज, तर याच्याशीच रिलेटेड डिस्कशन्स कंडक्ट केले जातात किंवा याच्याशीच रिलेटेड एक्सपिरियन्स शेअर केले जातात पीपल्सचे. The participant and subject matter spectrums are wider than those of a seminar or a symposium. म्हणजे सिम्पोजियम किंवा सेमिनार मध्ये जे काही पार्टिसिपंट्स असतात किंवा सब्जेक्ट मॅटर स्पेक्ट्रम्स म्हणजे सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट असतात पर्टिक्युलर सब्जेक्ट मधले, तर त्यांच्याकडे म्हणजे जे काही कॉन्फरन्स मधले पार्टिसिपंट्स असतात, सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट असतात, त्यांच्याकडे जास्त नॉलेज असतं सेमिनार आणि सिम्पोजियमच्या स्पीकर्स आणि पार्टिसिपंट्स पेक्षा. कारण की ते फक्त एखाद्या पर्टिक्युलर फील्डशीच म्हणजे स्पेशलाइज्ड फील्डशीच हे कॉन्फरन्स ऑर्गनाइज केली जाते. त्याच्यामुळे इट इज नॉट अनकॉमन टू होल्ड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन ऑन डिफरंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्फरन्स थीम, द डेलिगेट्स चूजिंग अमंग सेव्हरल डिस्कशन सेशन्स गोइंग ऑन सायमल्टेनियसली ऍट द व्हेन्यू. म्हणजे जर तुम्ही कॉन्फरन्स ऑर्गनाइज केली तर त्या कॉन्फरन्सच्या ठिकाणी आपण छोटे स्मॉल ग्रुप डिस्कशन्स कंडक्ट करू शकत नाही, कारण की तसं आपण सेमिनार मध्ये करू शकतो, पण तसं आपण कॉन्फरन्स मध्ये करू शकत नाही, कारण की पर्टिक्युलर एक थीम ठरलेली असते, त्या थीमशी रिलेटेडच गोष्टी आपल्याला बोलाव्या लागतात आणि तसेच स्पीकर्स हे आपण सिलेक्ट केलेले असतात आणि त्याच ठिकाणी त्याच व्हेन्यूला सायमल्टेनियसली सेशन्स कंडक्ट केले जातात. म्हणजे मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इव्हनिंग सेशन्स असे एक दिवसाची 2 दिवसाची कॉन्फरन्स ही ठेवली जाऊ शकते. मग त्याच्यामध्ये सेशन्स असतात. मग त्या सेशन्सच्या अकॉर्डिंग क्लायमेट चेंज जर आपलं कॉन्फरन्स असेल तर मॉर्निंग सेशनला आपण काय बघणार आहोत त्या कॉन्फरन्समध्ये की क्लायमेट चेंज म्हणजे काय. आफ्टरनून सेशनची आपली थीम काय असेल क्लायमेट चेंज वरती, की क्लायमेट चेंजचे पॉसिबल रिझन्स काय आहेत, आणि इव्हनिंग सेशन मध्ये आपण काय बघणार आहोत की क्लायमेट चेंजचे रिझन्स काय आहेत. तर हे ज्या गोष्टी आपण बघतो एकाच व्हेन्यू वरती, जे डिफरंट सेशन्सला डिफरंट डिस्कशन्स कंडक्ट केले जातात, जे डिफरंट डेलिगेट्स आपण चूज करतो, डेलिगेट्स म्हणजे स्पीकर्स किंवा जे काही इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटीज असतात पर्टिक्युलर फील्ड मधल्या, ज्यांना त्या पर्टिक्युलर फील्ड मध्ये एक्सपिरियन्स आहे, आपल्या थीमशी रिलेटेड जे काही डेलिगेट्स आहेत, तर अशा लोकांना बोलून आपण सेशन्स कंडक्ट करतो सायमल्टेनियसली एकाच व्हेन्यू वरती. तर त्या अशा सगळ्या गोष्टी या कॉन्फरन्स मध्ये कंडक्ट केल्या जातात. फॉर्मल लेक्चर्स, ऑडिओ व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन्स अँड एक्झिबिशन्स आर ऑल्सो जनरली ऑर्गनाइज्ड ऑन दी ओकेजन. म्हणजे आपण त्या टॉपिक वरती फॉर्मल लेक्चर्स ऑर्गनाइज करू शकतो, ऑडिओ व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन आपण ऑर्गनाइज करू शकतो त्या डिफरंट सेशन्स मध्ये, त्या टॉपिकशी रिलेटेड, त्या सेंट्रल थीमशी रिलेटेड आपण डिफरंट एक्झिबिशन्स लावू शकतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी कॉन्फरन्स मध्ये पण होतात, म्हणजे कॉन्फरन्स मध्येच होतात. द कॉन्फरन्स इज द क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन. तर सेमिनार कसं असतं की ओपन ग्रुप डिस्कशन, म्हणजे कोणत्याही फील्ड मधला ऑडियन्स म्हणजे पर्सन हा आपला ऑडियन्स असू शकतो, असं सेमिनार मध्ये असतं. तसं कॉन्फरन्स काय असतं, क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन असतं. क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन म्हणजे काय, पर्टिक्युलर फील्ड मधलाच नॉलेज असणारा पर्सन हा ऑडियन्स म्हणून त्या पर्टिक्युलर कॉन्फरन्सला अटेंड राहू शकतो किंवा अटेंड करू शकतो. तर त्याच्यासाठी हे क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन आहे कॉन्फरन्स म्हणजे. द पार्टिसिपेंट्स हू हॅव टू रजिस्टर फॉर अटेंडिंग इट, म्हणजे सेमिनार काय कोणीही अटेंड करू शकतं, तसं जे कॉन्फरन्स असते, कॉन्फरन्स अटेंड करण्यासाठी आपल्याला जर त्या कॉन्फरन्स मध्ये पार्टिसिपेट व्हायचं असेल
म्हणून किंवा ऍज अ स्पीकर म्हणून तर त्याच्यासाठी आपल्याला अप्लाय करावं लागतं किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला रजिस्टर करावं लागतं. आणि आपलं रजिस्ट्रेशन कन्फर्म झाल्यानंतर आपण त्या फीज पे केल्यानंतरच आपल्याला ती पर्टिक्युलर कॉन्फरन्स अटेंड करता येत असते. काही कॉन्फरन्स या फ्री ऑफ कॉस्ट असतात, काही कॉन्फरन्स या पेड असतात. तर अशा फॉर्मॅटमध्ये विदाउट रजिस्ट्रेशन आपण कॉन्फरन्स अटेंड करू शकत नाही. Any other person present at the conference is either permitted observer or an invited guest. म्हणजे जर कॉन्फरन्स मध्ये जर रजिस्ट्रेशन शिवाय जर कोण पर्सन्स अलाउड केले असतील तर ते कोण असतात की एखादा ऑब्झर्वर असतो त्या कॉन्फरन्सचा किंवा एखादा इन्व्हायटेड गेस्ट असतो त्या कॉन्फरन्सचा. याच्या व्यतिरिक्त कोणीही विदाउट रजिस्ट्रेशन कॉन्फरन्स अटेंड करू शकत नाही. Then conducting seminars. How the seminars are conducted, this we are going to see in this particular point. When a seminar has to be organized by you, it is advisable to draw a detailed plan. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला एखादी सेमिनार ऑर्गनाइज करायची असते तेव्हा तुम्हाला एक ऍडवाइस दिली जाते की तुमचं सेमिनारचं प्लॅनिंग कसं आहे, तुमचं मेन स्पीकर कोण आहेत, सब स्पीकर्स कोण आहेत, तुमचं इंट्रोडक्शन कसं असेल, एंड कसा असेल सेमिनारचा, तुमचं क्वेश्चन आन्सरिंग सेशन कसं असेल सेमिनारचं. तर ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल एक डिटेल्ड प्लॅन बनवला जातो सेमिनार कंडक्ट करण्यासाठी. इच सेमिनार हॅज अन ऑब्जेक्टिव्ह, अ लेड स्पीकर अँड अ नंबर ऑफ पार्टिसिपंट. म्हणजे प्रत्येक सेमिनारसाठी सेमिनारचं ऑब्जेक्टिव्ह ठरलेले असतात, त्यांचं लीड स्पीकर म्हणजे मेन स्पीकर हे ठरलेले असतात आणि त्यांचे पार्टिसिपंट्स कोण असणार हे पण ठरलेले असतात. First, formulate the theme, determine the lead speaker and identify the participants. म्हणजे आपण काय करू शकतो की आपण एखादी थीम डिसाइड करू शकतो सेमिनारसाठी. त्याच्याशी रिलेटेड आपण तिथल्या त्या फील्डशी रिलेटेड किंवा त्या फील्डच्या अलाइड सेक्टरशी रिलेटेड डिफरंट स्पीकर्स बोलवू शकतो आणि त्याच्या अकॉर्डिंग आपण हे पार्टिसिपंट्स बोलवू शकतो. मग आपण फॉर एक्झाम्पल आता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामशी रिलेटेड जर सेमिनार ऑर्गनाइज केलं तर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामशी रिलेटेड सेमिनार ही काय आपली थीम झाली सेमिनारची. त्याच्याशी मग त्याचे लेड स्पीकर्स कोण असतात, मग त्याच्याशी रिलेटेड जे काही स्पेशलायझेशन सब्जेक्ट असतात, जिओग्राफी, हिस्ट्री किंवा जे काही लिटरेचर्स असतात डिफरंट, किंवा बँकिंग सेक्टरशी जर आपण एखादी सेमिनार ऑर्गनाइज केली तर बँकिंग सेक्टरशी रिलेटेड काय काय सब्जेक्ट असतात. म्हणजे ही बँकिंग सेक्टर ही एक आपली सेमिनारची थीम झाली. मग त्यातले स्पीकर्स कोण असू शकतात, तर बँकिंग सेक्टरमध्ये आपण कोणते पॉइंट्स यूज करतो, बँकिंग सेक्टरमध्ये आपण हे असतं रिजनिंग असतं, क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड असतं आणि इंग्लिश असतं. हे 3 सब्जेक्ट मेन समजले जातात बँकिंग सेक्टरसाठी. तर हे बँकिंग सेक्टरसाठी मग ह्याच्याशी रिलेटेड स्पीकर्स बोलवले जातात. मग ह्याच्याशी रिलेटेड ऑडियन्स कोण कोण असतात, इंजिनिअरिंग मधले पण बँकिंग करू शकतात, मेडिकल मधले पण बँकिंग करू शकतात, ऍग्रिकल्चर मधले पण बँकिंग करू शकतात आणि जे नॉर्मल ग्रॅज्युएट्स असतात तेही बँकिंग करू शकतात. तर असे हे आपले पार्टिसिपंट्स झाले. Then next, select the venue and fix the time and date of the seminar. मग त्याच्यानंतर आपण आपली थीम सिलेक्ट केली, स्पीकर्स कोण येणार हे सिलेक्ट केलं, त्याच्यानंतर पार्टिसिपंट्स कोण येणार हे आपण सिलेक्ट केलं. पार्टिसिपंट्सच्या अकॉर्डिंग आपल्याला व्हेन्यू सिलेक्ट करायचे म्हणजे प्लेस सिलेक्ट करायचे, कुठे आपले सेमिनार कंडक्ट होणार आहे, टाइम फिक्स करायचे, किती ते किती सेमिनार कंडक्ट होणार आहे, डेट कोणत्या तारखेला आपण सेमिनार कंडक्ट करणार आहोत ह्या गोष्टी आपण फिक्स करायच्या आहेत. इफ यू व्हिज्युअलाइज मोर दॅन वन सेशन, आयडेंटिफाय अ चेअरमन फॉर इच. म्हणजे जर तुम्ही सेमिनार हे सेशन्स मध्ये कंडक्ट करणार असाल, म्हणजे आज एक सेशन उद्या एक सेशन, तर प्रत्येक सेशनसाठी तुम्ही एक डिफरंट चेअरमन ऑर्गनाइज करू शकता किंवा आयडेंटिफाय करू शकता. As the seminar coordinator, it would be your duty to send the above mentioned information to all participants well in time, either through a circular letter, an email, or through a brochure while with a covering note. म्हणजे ह्या जर तुम्ही सगळ्या गोष्टी फिक्स केल्या की थीम काय असेल, स्पीकर्स कोण असतील, पार्टिसिपंट्स कोण असतील, त्याच्यानंतर तुम्ही प्लेस, टाइम आणि डेट जर तुम्ही सेमिनारची फिक्स केली, त्याच्यानंतर सेशन्स तुम्ही फिक्स केले, त्या सेशनसाठी चेअरमन्स कोण असतील हे तुम्ही सिलेक्ट केलं, त्याच्यानंतर हे जे इन्फॉर्मेशन असते ते सेमिनार कोऑर्डिनेटरला तुम्ही प्रोव्हाइड करणं इम्पॉर्टंट असतं. प्लस तुम्ही त्याच्यासोबत ही इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपंट्सना, कोऑर्डिनेटर्स म्हणजे सेमिनार कंडक्ट करणार आहेत त्यांना ही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणं इम्पॉर्टंट असतं. प्लस त्या स्पीकर्सना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणं इम्पॉर्टंट असतं आणि जे काही पार्टिसिपंट्स असतील त्यांना पण ह्या प्रोग्राम बद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणं हे तुमचं काम असतं जेव्हा तुम्ही सेमिनार कंडक्ट करत असता. This communication should be properly structured and should clearly state the objectives of the seminar and the arrangements that have been made for conducting it, and also those for board and lodging if you are inviting participants from other towns and cities.
म्हणजे जर तुम्ही एखादं सेमिनार कंडक्ट करणार असाल तर त्याच्यासाठी प्रॉपरली तुमचं स्ट्रक्चर फिक्स असलं पाहिजे. तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत सेमिनारचे, तुमचे अरेंजमेंट्स कशा आहेत हे तुम्ही पहिल्यांदा बघितलं पाहिजे. जर सेमिनार हे 2 डे सेशन मध्ये कंडक्ट होणार असेल, म्हणजे आज एक आणि उद्या एक, आणि जर बाहेर गावावरून आपले पार्टिसिपंट्स येणार असतील तर आपण जे तिथले लोकल पार्टिसिपंट नसतील त्यांच्यासाठी आपण काय करू शकतो, बोर्डिंग म्हणजे राहण्याची सोय, खाण्याची सोय ही त्यांच्यासाठी आपण करायची असते. जर दुसऱ्या सिटीज मधून, टाउन्स मधून आपले पार्टिसिपंट्स येणार असतील तर अशा टाइपचे प्रिपरेशन्स आपल्याला सेमिनार कंडक्ट करताना करावे लागतात. देन दिस वॉज अवर टुडेज टॉपिक, कंडक्टिंग